गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गणेशाय भालचन्द्राय
Good afternoon everyone gathered here. First of all, I would like to thank Principal Ma'am and staff members for giving me this wonderful opportunity to stand before you all. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதலே உள்ளது. அகரம் என்னும் முதல் எழுத்து போல இவ்வுலகில் எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஆதியாக இருப்பவர் இறைவன். These lines highlights the divine presence as the origin and essence of everything in existence. I would like to express my immense gratitude for the august presence of today's chief guest, Dr. Ilamurugan sir. தாய்மடியே முதல் பள்ளி, தந்தை கவிதையே முதல் பாடம். Respected parents, a heartfelt welcome to this special occasion. Your presence here today not only brings us great joy, but also strengthens the bond between the school and your family. Parents are the ultimate role models for students. So, once again, I welcome you all and thank you for being an integral part of our school community. Next, it's my privilege and honor to extend a warm and heartfelt welcome to the backbone of our institution, our esteemed management team. வாழ்க்கை வளமாகும் கல்வி தருவது ஒரே பலம், அதை வழிநடத்துவது நலமான நிர்வாகமே. Your vision, dedication and constant support serve as a guiding light to students. On behalf of everyone here, I extend my deepest gratitude and a warm welcome to our management team. It is with pride that I extend a warm welcome to our guiding light, our esteemed chairman sir, whose visionary leadership have shaped the foundation of our school. Leadership is not about being best, it's about making others better. In Tamil they say, செய்து முடிக்கும் மனவுள்ளவன் முன்னே தேசமெல்லாம் வணங்கும். Your courage and determination inspire us all to believe in our abilities and strive for excellence. Once again, welcome Chairman sir to this special occasion. It is a moment of immense pride and honor to extend a heartfelt welcome to a creative, dynamic and inspiring personality, our secretary sir. Dream transformative thoughts and thoughts result in action. Sir, your creative and innovative ideas and unwavering commitment to excellence have inspired us all to reach greater heights. Thank you for being here with us today, sir. To welcome our respected principal ma'am and the dedicated team of teachers who are the pillars of our school. Your tireless efforts, vision and commitment to education have been the guiding force behind the success of our students and progress of our institution. The principal ma'am, your leadership is the compass that keeps this institution moving towards excellence. And the beloved teachers, you are not just educators but also mentors and role models. You inspire them to dream, to learn and to achieve their fullest potential. On behalf of everyone here, I extend my heartfelt gratitude and a very warm welcome to you all. It is with great joy that I welcome my dearest friends. கற்றது காலமே, கற்றவர் செல்வமே, கற்றதை நன்கு பயன்படுத்துபவரே மாபெரும் மனிதன். Each one of you has the ability to dream big, work hard and achieve your greatness. Your passion, creativity and hard work are what will shape your future. And today is just another milestone in that amazing journey. Once again, a very warm welcome to all of you. It is indeed an honor and privilege to welcome our distinguished chief guest for today's program, Dr. Ilamurugan sir, a renowned motivational speaker. Your words have the power to ignite minds and inspire hearts. We eagerly look forward for the inspiration and wisdom you share with us today, sir. A great speaker inspires people to think, but a great guide inspires people to act. தொடக்கம் நல்லதானால் முடிவும் நல்லதாகும். வழிகாட்டி சிறந்தவராக இருந்தால் வாழ்க்கையும் சிறப்பாகும். On behalf of the entire school, I extend a warm and heartfelt welcome to everyone. Thank you for joining us and we hope you enjoy this special occasion. We will wait for an inspiring welcome address. It's time to ignite the spark of knowledge and wisdom. We humbly request the respected dignitaries to light the lamp, symbolizing the illumination of knowledge and wisdom.
warmth of this flame, kindle our minds and hearts. Chief guest, Dr. Emurugan sir with shawl. Thank you, sir. Now I request our secretary, Mr. Ilayaraja sir, to honor the chief guest with shawl. Nakshita of grade 10 will share insights about our chief guest, Dr. Emurugan sir, today's motivator. Let's give a warm welcome as she takes the stage. அனைவருக்கும் என் அற்புதமான மாலை வணக்கத்தை சமர்ப்பிக்கின்றேன். மரியாதைக்குரிய V.S. இளமுருகன் ஐயா அவர்களை பற்றிய சில நிமிடங்கள். இன்று நம் நிறுவனத்திற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்திருக்கும் டாக்டர் V.S. இளமுருகன் ஐயா அவர்கள் உலகளாவிய அடையாளம் தெரிந்தும் நம்மில் பல பேருக்கு தெரியாதவரா என்று சொல்லும் அளவுக்கு தனித்திறன் கொண்ட ஒரு நீர்ப்பார்வை மனிதராவார். இவர் பெற்ற திறமைகளும் படைத்த சாதனைகளும் எண்ணில் அடங்காதவை. நிறைகுளம் கதுங்காது என்ற பழமொழிக்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்முன் தோன்றி மேடையை இந்த நிமிடம் அலங்கரித்துக் கொண்டிருப்பவர் இவரே ஆவார். அவரை பற்றி நாம் சிறிதேனும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவல் இருக்கும் அல்லவா? இயந்திரவியல் பொறியாளர், இயந்திரவியல் முனைவர், நிகழ்ச்சிக்கலை முனைவர், முதுகலை வணிக நிர்வாகம், முதுகலை யோகா. அது மட்டுமல்லாமல் தற்போது மனிதவள முனைவர் பட்டப்படிப்பை மேற்கொண்டு வருகிறார். இவருக்கு 15 வருட தொழில்துறை அனுபவமும் 20 வருட கல்வி மற்றும் வைத்திய சார்ந்த துறை அனுபவமும் உண்டு. நிறுவன இயக்குனர், தாளாளர், இயக்குனர், துணைத் தலைவர் போன்ற பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார். கொலம்பியா பல்கலைக்கழகம், சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் நியூயார்க், ஹார்வர்ட் பிசினஸ் ஸ்கூல் போன்ற நிறுவனங்களுக்கு சென்றவர். லூயிசியானா, நியூ ஆர்லின்ஸ், மிசிசிப்பி போன்ற நாடுகளில் உள்ள லாட்ரி குழுக்களின் தலைமையில் நடந்த 15 சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டவர். சிங்கப்பூரில் நடந்த உலக மனிதவள கலந்தாய்விலும் துபாயில் நடந்த கல்வி கண்காட்சியிலும் பங்கேற்றுள்ளார். ஓமன் கல்வி அமைச்சர்களின் இரவு விருந்திற்கு அழைக்கப்பட்ட சிறப்பு விருந்தினர் ஆவார். அமெரிக்கா, அரபு நாடுகள், சிங்கப்பூர், மலேசியா, மஸ்கட் போன்ற நாடுகளில் உள்ள உலக சமூக சேவை மையத்திற்கு அழைக்கப்பட்ட சிறப்பு பேச்சாளராக விளங்குகிறார். 2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தி 1000க்கும் மேற்பட்ட சொற்பொழிவுகளை ஆற்றி 1000க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள், கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகத்திற்கு உலகளவில் சென்றுள்ளார். சொல்லில் செல்வர், தொகுப்பு ரத்னா, இளங்குரு முருகன் என்ற பட்டங்களை பெற்றவர். இத்தனை சிறப்புகளுக்கு உரியவராக திகழும் மரியாதைக்குரிய ஐயா அவர்களை ஜெய்வன் சரியான பள்ளி சார்பில் வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நன்றி. Next time our gathering, it's time to hear from the pillar of our institution. It's our honor to invite our River Principal Ma'am. Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, guys. Good afternoon, parents. Really, I'm so inspired. I'm very happy today because this long dream of us. We are running 14th year. I'm here. I'm standing before you in this 7th year. It's a continuous request from the parents for a wonderful auditorium. Really, the time has come, and today my voice is giving echo here. Really, it's delighted to be here with you all. It's a happy moment for me. So, let's start the happy moments with you all. Few happy moments I'm planning to share with you here. First, I want to start with my loving parents. Always the source everywhere in education department are parents. Especially in children's, the parents' response is very good. They are all with us. It's a backbone. They are encouraging us then and there. I'm very happy to welcome you all and thank you all for the constant support. Next, in this junction, I want to thank first our secretary sir. He is the key point to start this auditorium. என்ன வேணும் கேட்டாலும் இதெல்லாம் ஓடி போய் குழந்தைங்க மாதிரி கேட்குற இடம் தான் அது. ஆனால் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் செக்ரட்டரி இஸ் a very good son. சேர்மன் கேட்டிங்களா
க்ரீன் சிக்னல் வாங்கிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்குற ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினாக இருக்கும். We will go to chairman sir. Chairman sir எப்போவுமே நிதானம் தான், பொறுமையாக அழகாக டிசைன் பண்ணி ஒரு சாங்ஷன் கொடுப்பாங்க. Then we'll go there. Secretary always is a smiling face and energetic personality. நிறைய பேருக்கு ரிலேட்டிவாக தெரியும், ஃப்ரெண்ட்ஸாக தெரியும், ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷனலிசமாக தெரியுது எங்களுக்கு. நான் தெரிஞ்ச சில விஷயத்த இந்த ஆடிட்டோரியத்தில் ஃபர்ஸ்ட்டாக சொல்ல ஆசைப்படுறேன். We have very good tight bondage. When I entered into the campus, as a principal I entered, but I spent lots of time with him as a sister and brother. Whenever we were, he's having a wonderful unique quality is he's a very good listener. என்ன சொன்னாலும் ஸ்கூலை பற்றி கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. It will be inside the mind. He will understand everything. He will inhale everything and then we start to act. நாங்கள் வந்து விஷயத்தை சொல்லுவோம், அது எங்கெங்கே எப்படின்னு வந்து immediately start to work. இந்த ஆடிட்டோரியத்துக்கு he visited lots of places and finally எதை கொடுத்தாலும் தி பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணுங்கிறது எங்கள் சாருடைய பயங்கரமான விஷயம். இதெல்லாம் தெரியுமா எனக்கு தெரியும். want to say that he is a open minded person, loving hearted person and ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா எம்ப்ளாயிஸ் அப்படியே நம்புவாங்க. அந்த நம்பிக்கை இந்த குதிரைகளை ரொம்ப வேகம் ஓட வச்சு, அதுதான் that's why we are here. Trusting the employees is very important. Really, a sweet personality here to welcome sir here and thanks to my loving brother too. Thank you sir. Next, எப்பவுமே chairman sir தான். He's a very sweet personality. We all know very simplicity. Even our birthday or wishes கூட expect பண்ண மாட்டாங்க. Such a wonderful personality. சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் ரொம்ப அழகாக க்ளீனாக கவனிப்பாங்க. And he will advise us. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இயர் நாங்கள் ஸ்கூலுக்குள்ள ஸ்டெப் ஆகும்போது we took a group photo. அந்த குரூப் ஃபோட்டோவில் எங்கள் சக்தியை என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த ஃபோட்டோவில் கொஞ்சம் நான் என் ஃபேஸ் கொஞ்சம் டெரராக இருந்துச்சு. லிட்டில் ஸ்மைல் இல்லை, கொஞ்சம் பயம் இருந்த மாதிரி இருந்தது. நாங்கள் கண்டுக்கலை. ஓகே, பிரின்சிபல் ஆல்வேஸ் டெரர் ரைட் அப்படின்னு நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம். அண்ட் we kept that photos on sir's table. சார் ஞாபகம் இருக்கா தெரியல. சார் அதை பார்த்துட்டு, நீங்கள் பிரின்சிபல், உங்களை எல்லாரும் கவனிப்பாங்க, அதனால இனி ஃபோட்டோ எடுக்க முன்னாடி கண்ணாடியில் எப்படி இருந்தால் அழகாக ஸ்மைலிங்காக ஃபேஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டாங்க. தென் அப்படின்னாங்க. சின்ன விஷயத்தை அழகாக ரிமார்க்கபிளாக எனக்கு காமிக்கும் போது தான் தெரிஞ்சிச்சு ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம் ஜெயின்ஸ் இஸ் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு. That care, he will not talk more. With a small smile, we understood appreciation from his eyes. Really, thank you sir for the wonderful comments. Sir, logo அப்படின்னாலே அந்த டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்காக இருக்கட்டும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட்டிங்காக இருக்கட்டும், பிரின்சிபல் மீட்டிங்காக இருக்கட்டும், கோஆர்டினேட்டர்ஸ் மீட்டிங்காக இருக்கட்டும், சொல்கிற ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஷன் என்னவா இருக்கும் தெரியுமா? என்ன யாரா சொல்ல பார்ப்போம்? லவுடா. டிசிப்ளின். சூப்பர். எங்கள் அப்பா தமிழ் வாத்தியார்ன்றதுனால இலக்கியங்களில் ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் உண்டு. அவதாரங்களை 10ஆகவும், கோள்களை 9ஆகவும், திசைகளை 8ஆகவும், கிழமைகளை 7ஆகவும், சுவைகளை 6ஆகவும், கனிகளை 5ஆகவும், வேதங்களை 4ஆகவும், அழகான ஒரு ஃபைனலா கனிகளை 3ஆகவும், இனங்களை 2ஆகவும் பிரித்த தமிழன் லாஸ்டா ஒன்னா மட்டும் வச்சான். என்ன தெரியுமா? ஒழுக்கம். That is on the top. Who wants to get success? It's on the top. Who wants to get achievement? It's on the top. அந்த டிசிப்ளின்ல தான் எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்து whatever they want to achieve, they need a discipline. Discipline
ஹோம்ஒர்க்ஸ் ரெகுலராக செய்கிறது ஒழுக்கம், நீட்டாக புக்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒழுக்கம், இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டா எமோஷன்ஸை, கோவங்களை, இல்லை நம்ம ரொம்ப சந்தோஷங்களை கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணுறது ஒரு ஒழுக்கம். ஸோ திஸ் டிசிப்ளின் we are maintaining in this campus in a very good way and we want to reach the children to get the key of success. அது கண்டினியூஸாக நாங்கள் அந்த ப்ராசஸில் இருக்க ஒரே காரணம் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் சேலஞ்ச். ஸோ திஸ் இஸ் த கோல் ஆஃப் us. I think we will continue in the future, sir. நெக்ஸ்ட் ஒரு பர்சனாலிட்டி அப்படின்னா அம்மா. அம்மா அப்படின்னாலே கொஞ்சம் குரல் தடுக்கும். ஏன்னா 2014-13 அம்மா இருந்தாங்க. இட்ஸ் a great loss to me. It cannot be get back again. ஆனால் அப்புறம் 5 years கழிச்சு கடவுள் கொடுத்த ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு பொக்கிஷன். சும்மா வார்த்தைகளுக்காக பேசப்படவில்லை. அம்மா அப்படின்னா எல்லாரும் என்ன ஒரு தெரியுமா, சாப்பிடும்போது பிள்ளை எங்கேயோ இருந்தானா என் பிள்ளைக்கு சாப்பிட்டுச்சா, இது என் பிள்ளைக்கு பிடிக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் அம்மா. வேற யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க. என் பிள்ளைக்கு வேணும், என் பிள்ளைக்கு பிடிக்கும், அப்படி ஒரு அம்மாவை எனக்கு திருப்பி கொடுக்குறது இருந்தது. வெரி தேங்க்ஃபுல் டு த மதர். நெக்ஸ்ட் a sweet lady, Mrs. Vanitha ma'am, our secretary ma'am. அவங்களை பற்றி ஒரு வேர்ட் சொல்லணும்னா, எனக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து என்னை அழகாக மூவ் பண்ணி என்னை ஹாப்பி என்ஜாய்மெண்ட்டில் எனக்கு அழகாக மூவிங் என்வாயர்மெண்ட் கொடுத்த ஒரு ஸ்பேஸ் யாருன்னா அவங்க தான். பெண்களுக்கு பெண்கள் வராமல் வரலாம், பட் சைக்காலஜிக்கலாக இவங்க 3 பேருக்கு நான் போவேன், அவங்க என்ன தேடி வருவாங்க. The second point of it. And she is the one, by seeing my eyes, she understood that what I want, where it's lacking, teachers idea, students idea, என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்கறதுல ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் கொடுத்து எனக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோம். அதாவது ஒரு ஃபேஸ். தேங்க்யூ மேம் ஃபார் கமிங். Between us when we work towards the goal of success அப்படின்னும் போது நிறைய விஷயங்கள் ஒருவேளை நான் நடந்துச்சாலும் மேனேஜ்மெண்ட் இதுவாக அழகாக பேலன்ஸ் பண்ணி the best அழகாக கொடுக்குறதுல he is the one. He is with us for past 14 years in all the obstacles that the management and journalists face. Thank you sir. Thank you for the wonderful support. Then my loving teachers, always my loving teachers. And the responsibility there, I request the coordinators to stand in their places. On behalf of teachers, I request the coordinators to stand in their places. No words to speak in that. To appreciate them, just I bend down. This wonderful community. Puri vecha kolam padikom. Such a wonderful teachers team I have. That's why I'm standing before you all. Thank you for the constant support. Please be seated. Next, my lovely children. என் குழந்தைங்க நான் என் பெருமை சொல்லுவேன், எப்பவுமே சொல்லுவேன். ஜெயினிஸ்ல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்லுவேன். ஏன்னா எப்பவுமே பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட வந்து கேட்குற ஒரு விஷயம், இதெல்லாம் கேட்க நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தம். எப்பவுமே பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்றது, நீங்க சொன்னீங்கன்னா கேட்பாங்க, டீச்சர் சொன்னாங்கன்னா கேட்பாங்க. நீங்க கூப்பிட்டு ஒரு தடவை பேசுறீங்களா, ஆனா அப்பா அம்மா கொடுக்காத ரெஸ்பெக்ட், எல்லா இடத்துல ரெஸ்பெக்ட் போயிடுச்சு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இல்ல, அப்பா அம்மா கொடுக்காத ரெஸ்பெக்ட், வீட்டில் பாட்டி தாத்தா கொடுக்காத ரெஸ்பெக்ட் என் குழந்தைங்க எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. இதுக்கு நான் 2 பேர் ஸ்டேஜ்ல கூப்பிடுறேன். On behalf of all the students representatives, I am calling 2 children on stage, Pregan and Sarvesh. Come on to the stage. உங்க பிள்ளைங்க கேட்குறாங்கன்னா நான் பிரின்சிபல். Come here, come first. இந்த குழந்தைகளை நான் எப்படியாச்சும் ஆனர் பண்ண நினைச்சேன். ஏன்னு சொல்லுவேன், எதுக்குமே நான் எந்த ஸ்பெஷல் ஒரு அலாட்மெண்ட்டும் யாருக்கும் கொடுத்தது இந்த ஸ்கூலில். கம் ஸ்டாண்ட். கொடுத்து
இல்லை. இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவா இதில் நான் நிற்க வைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா இந்த ஸ்கூல் தாத்தா சொல்லிக்குவாங்க, எங்க அப்பா சொல்லிக்குவாங்க, அப்பா செக்ரட்டரி சார், இந்த குழந்தைங்க வாழ இதுவரைக்கும் வந்ததே இல்லை. எங்கேயாச்சும் போகணும்னா எக்ஸாம் இருக்கும், நான் முந்த நாள் சொல்லிடுவேன், எக்ஸாம் பார்த்துக்கலாம், அப்புறம் எழுத வச்சுக்கலாம், நீ கூட்டிட்டு போங்க நான் சொல்லிடுவேன். பட் தீஸ் டூ வில் நாட் மூவ். நான் அடுத்து அவங்க ஃபோன் பண்ணி எனக்கு கொடுப்பாங்க, இல்லை நீங்க போயிட்டு வாங்க நான் சொன்னாதான் தி சில்ட்ரன் வில் மூவ். இட்ஸ் a role model of the school. Thank you. Thank you so much. இது இந்த குழந்தை இல்லை, இந்த குழந்தை மாதிரி எல்லா குழந்தைகளுமே they are respecting us. That's why they are allowing the children in our hands to mold, shape. That's why we are running this institution. Ilamurugan sir, I am very happy by seeing him the first day of his speech and the bold voice. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அப்புறம் சாரை கூப்பிடலாம் டிசைன் பண்ணோம். அப்புறம் சாருக்கு சில டெக்ஸ்ட்லாம் பண்ணும்போது வேதாந்திர மகரிஷி பேசின சில வார்த்தைகளை அது டிபியில் நான் பார்த்தேன். இஸ் இட் பாசிபிள் டு வியூ இட்? அது அழகா அதை கவனிச்சிங்கன்னா, வாழ்க்கைக்கே விளைநிலம் மனம். ஷார்ட்டா சொல்றேன், அந்த மனதில் தான் எண்ணம், சொல், செயல் எல்லாமே வருது. மனம் கரெக்டா இருந்தா அதுல இருந்து வர தாட்ஸ் நல்லா இருக்கும். தாட்ஸ் நல்லா இருந்தா உங்க ஸ்பீச் நல்லா இருக்கும், உங்க வேர்ட்ஸ் நல்லா இருக்கும். உங்க வேர்ட்ஸ் நல்லா இருந்தா உங்க ஆக்ஷன் நல்லா இருக்கும். மனசுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் எங்கேயோ தேவைப்படுது, கரெக்டா சேனலைஸ் பண்ணி அந்த மனசை கொண்டு போறதுக்கு. ஏன்னா எப்பவுமே தெரியும், மனசு ஒரு குரங்கு. It will jump to one place to another. அந்த மனசு கரெக்டா சேனலைஸ் பண்றது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய நேரத்தில் நம்ம பிள்ளைங்க இப்போ அழகா ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க, ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு. எங்க ஸ்ட்ரெஸ்? சின்ன பிள்ளைங்களே அந்த மனசுல ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இந்த என்வாயர்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அது ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த குழந்தைங்க நாங்க இப்போ 40s சொல்ற வார்த்தைகளை அவங்க இப்பவே சொல்றாங்க, ஸ்ட்ரெஸ். அப்ப அந்த மனசு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும்போது, டயர்ட் ஆகும்போது they can't give up there. இதுக்கு ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ஒன்று சொல்றேனே, லிசன். ஒரு பெரிய ஒரு ராஜா இருந்தார். அந்த ராஜாக்கு பெரிய ஒரு யானைப்படை இருந்துச்சு. இந்த யானைப்படையில 100 யானைகளுக்கு மேல இருந்துச்சு. அதுல ஒரு யானை ரொம்ப ஸ்பெஷல். அந்த பிக்சரை பார்த்தா தெரியும். அந்த யானையில தான் ராஜா போவார் போருக்கு. இட்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல். ஏன்னா அந்த யானையில போகும்போதெல்லாம் அந்த ராஜாக்கு வெற்றியே கிடைக்கும். இட்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல். அந்த யானைக்கு ரொம்ப ப்ரௌட். ரொம்ப நாள் அந்த ப்ரௌட் இருக்காதுல்ல. அந்த யானைக்கும் வயசாச்சு. யானை வயசானோன்னு ராஜா தள்ளல. அந்த யானை ஒரு ஸ்பெஷலா வச்சிருந்தார். எங்க போருக்கு கிளம்புறதாக இருந்தாலும் யானையை பார்த்துட்டு தான் கிளம்புவார். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷனல் மூமெண்ட் அந்த யானை வந்துட்டே இருந்துச்சு. ஒரு நாள் டைம் கோஸ், ரொம்ப வயசாச்சு யானைக்கு. அப்போ ஒரு லேக் பக்கமா தண்ணி குடிக்க போகுது. அந்த லேக் பக்கம் போகும்போது பெரிய ஒரு புதைக்குழி இருந்துச்சு. அந்த புதைக்குழியில தெரியாம அந்த யானை விழுந்துருச்சு, மாட்டிக்கிச்சு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, யாராலையுமே லிஃப்ட் பண்ண முடியல. யானை பெரிய வெயிட் இல்ல, தூக்க முடியாது. பிசிக்கலா நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தெரியலாம், மென்டலி வீக்கான ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. அந்த 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 பிசிக்கலா யானைக்கு பலம் இருக்கு, ஆனா அதை யூஸ் பண்ண முடியல. வயசாயிருச்சு, அந்த மைண்ட் செட்ல வந்துருச்சு. நல்ல புதைக்குள்ள மாட்டிக்கிச்சு. எல்லாரும் சுத்தி பாக்குறாங்க, அவ்வளவுதான், உள்ள போயிட்டே இருக்கு, அவ்வளவுதான், இனி ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு ரேஷியோக்கும் வந்துட்டாங்க. அந்நேரம் ஒரு சீனியர் மினிஸ்டர் அந்த கேபினெட்ல இருந்தார். அந்த சீனியர் மினிஸ்டர் அந்த கேபினெட்ல என்ன சொன்னார்னா, நான் ஒரு ஐடியா பண்றேன், நாளைக்கு காலையில எல்லா பேட்டிலுக்கு போற ட்ரம்ஸையும் உள்ள கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஏன்னா ஒரு பேட்டிலுக்கு போகும்போது ஒரு ட்ரம்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த ட்ரம்ஸ் ஹியர் பண்ணட்டும், நீங்க கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆஸ் யூஷுவலா காலையில அந்த போருக்கு போற மாதிரி அந்த டைம்ல அந்த புதைக்குழி சுத்தி ஃபுல்லா ட்ரம் பீட்டிங்க்கு ரெடி பண்ணிட்டாங்க. பேட்டில் ட்ரம் பீட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே அந்த மைண்ட் செட்ல ஒரு அலார்ம் கொடுக்குது. யாருக்கு? எலிஃபென்ட்க்கு. இட்ஸ் தாட் தட் கிங் இஸ் கெட்டிங் ரெடி ஃபார் த பேட்டில். எங்கிருந்து வந்து தெரியல அந்த எனர்ஜி. இட்ஸ் புஷ் அந்த தண்ணில இருந்து அப்படியே அந்த சேத்துல இருந்து எழுந்து வெளியில வந்துச்சான். இதை நான் ஏன் இன்னைக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, எல்லார் மனசுக்கும் இன்னைக்கு ஒரு பேட்டில் ட்ரம் தேவைப்படுது.
அதுக்கு தான் இன்னைக்கு இளமுருகன் சார் இங்க இருக்காங்க. உங்க மனசுல அந்த பேட்டில் ட்ரம் கொடுத்து நீ ரொம்ப சோர்ந்து போறல்ல, எக்ஸாம் வந்துருச்சு, மார்க்கே வரல, எனக்கு படிக்க முடியல, அவங்க மார்க் வாங்குறாங்க, இவங்க மார்க் வாங்குறாங்க, நான் என்ன படிச்சாலும் எனக்கு மார்க் வர மாட்டேங்குது, அப்படி உனக்குள்ளேயே ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் நீ எடுத்துக்கிறல்ல, அந்த மனசுக்கு ஒரு ட்ரம் பீட் இன்னைக்கு இளமுருகன் சார் வந்து உங்களுக்கு வரப்போகுது. வெயிட் ஃபார் தட். நெக்ஸ்ட், அன்பார்ச்சுனேட்லி அஸ்வின் சார் இஸ் ஆன் த வே. அரௌண்ட் 3 o'clock இங்க உள்ள ரீச் ஆயிருவாங்கன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். Why அஸ்வின் சார் இஸ் ஹியர், அதையும் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஏன் அஸ்வின் சார் நமக்கு இருக்காங்க, ஏன் இந்த கரியர் கைடன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரம் 6th standard. உன் ஸ்கில்ல உனக்கே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் படம் போட்டு காமிக்க வேண்டிய ஃபேஸ் இது. அதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங் காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் அப்படி வெயிட் பண்ணுங்க. நார்மல் ரோடு, சைக்கிள் நார்மலா போகுது இல்லையா? ஏன்னா அவங்ககிட்ட இருக்க அந்த அந்த வீல்ஸ் உடைய சைஸ் என்ன, இட்ஸ் சர்க்கிள், ஈஸியா மூவ் ஆயிடுச்சு. பட் நெக்ஸ்ட் அவன் வச்சிருக்கிற அந்த பிளாட்ஃபார்ம் என்னன்னா இட்ஸ் a ஸ்கொயர் வீல். அது நார்மல் கிரவுண்ட்ல போகுமா? போகாது. அதுக்குன்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்தா அது போகுது. இந்த பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா? ஜிக்ஸாகா இருக்கு, இஸ் ஈஸி. ஆனா அந்த சர்க்கிள் அந்த இதுல போகுமா? போகாது. ரைட்? ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேலண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பாத் இருக்கு. அது பேரண்ட்ஸ் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு, டீச்சர்ஸ் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் அந்த பாத்ல ஈஸி கோ ஆகும். ஒரு ட்ரையாங்கிள் வீலை வச்சு நான் ஃப்ளோர்ல ஓட்டுறேன் அப்படின்னா நடக்காது. நீ என்ன முயற்சி பண்ணாலும் நடக்காது. ஓ சிஸ்டம் படி நாங்க வரோம், உங்க மைண்ட் செட் படி அந்த பாத் நாங்க கொடுத்தா மட்டும்தான் யூ வில் அச்சீவ் யுவர் ட்ரீம் இன் யுவர் கரியர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதுக்கு தான் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. See, we need to choose the right path with our skills. அதுக்கு தான் இன்னைக்கு அஸ்வின் சார் வராங்க. They are going to guide you in the right way. I don't want to take much time of you. So keep your ears and eyes, heart open and listen to the session. Thank you so much for the opportunity. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பிரின்சிபால் பேசினாங்க, எல்லாத்த பற்றியும் விளக்கமாக சொன்னாங்க. யார் யார் எப்படி என்ன பண்ணாங்க போனாங்கன்னு உங்களை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் அவங்கள பற்றி யாருமே சொல்லணும் இல்லையா? இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு காரணமானவங்களே அவங்க தான். இவ்வளோ சொல்கிறதுக்கான காரணமும் அவங்க எப்படின்னாக்க யாருக்கு என்ன கொடுத்து என்ன வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியா கிளியராக தெரிஞ்சவங்க. டீச்சர்ஸுக்கு என்ன சொன்னால் என்ன வேலை வாங்கலாம், மேனேஜ்மெண்ட்டில் சொன்னால் என்ன வாங்கலாம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட சொன்னால் எப்படி வேலை வாங்கலாம், பேரண்ட்ஸ்கிட்ட எப்படி இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இதை அந்த டெக்னிக் கிளியராக தெரிஞ்சதுனால தான் இவ்வளோ தூரம் போயிட்டுருக்காங்க. அது இன்னும் மேலும் மேலும் வளர்ந்து அது நமக்கு எல்லோருக்கும் சிறந்த முறையில் நன்மை பயக்க உங்கள் எல்லோருடைய ஒத்துழைப்புடன் அவர்கள் சிறப்பாக செயலாற்ற வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் அவர்களை வாழ்த்தி உங்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வாழ்த்துக்கள். It's time to hear from the leader and founder of our school. We are honored to invite Chairman Sir to address us. Thank you for honoring our principal, ma'am. It's time to hear from the leader and founder of our school. We are honored to invite Chairman Sir to address us. எல்லோருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இனிய விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருந்து நம்ம எல்லாம் மகிழ்விக்கும் வகையில் சிறந்த கருத்துக்களை எடுத்து கூற உள்ளார்கள் உயர் திரு இளமுருகு அவர்களுக்கு எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இங்கே சிறப்பாக வந்திருக்கும் பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவ மணிகள் மற்றும் உள்ள அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இனிய விழாவானது மாணவர்களுக்கும்
கூடவே பெற்றோர்களுக்கும் சில கருத்துக்களை தெரிவிப்பதற்காக இந்த கூட்டம் கூட்டப்பட்டுள்ளது. இப்பொழுதெல்லாம் கூட்டம் கூட்டியோ கருத்து சொல்வதோ யாருக்கும் பயன்பெறும் எடுபடுவதில்லை. எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியுங்கிறது தான். இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து பெற்றோர் வரைக்கும் யாருக்கும் எதுவும் தெரியாமல் இல்லை, எல்லாமே தெரியும். இருந்தாலும் அதை இதை தான் பயன்படுத்தினா இவ்வளோ நன்மை இருக்குது, இல்லைன்னா இவ்வளோ தீமை இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் போட வேண்டியதாக இருக்குது. அந்த வகையில் இன்னைக்கு உங்களோட சிறப்பாக எதுவெல்லாம் நன்மை பயக்கும், எதுவெல்லாம் தீமை பயக்கும், எவ்வளவு தூரம் அதை கடைபிடிக்கலாம் என்பதை உங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோளாக வைப்பதற்காகத்தான் இந்த கூட்டம் கூட்டப்பட்டுள்ளது. அதை சிறப்பாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். மேலும் நாம் இதுபோன்று வாழ்க்கையில் சிறப்பாக செயலாற்ற வேண்டுமென்றால் நாம் முதலில் நம்ம கவனிச்சுக்கணும். நாம் எந்த மாதிரி இருக்கோம், நம்ம உடல்நிலை என்ன, எப்படி இருக்கு, சிறப்பாக செயலாற்ற முடியுமாங்கிறதுக்கு முதல்ல நம்முடைய உடலை சரியாக கவனிச்சுக்கணும். உடல் தான் சுவர் போன்றது. சுவர் சரியாக இருந்தால்தான் சித்திரம் எழுத முடியும். சுவர் சரியில்லை என்றால் சித்திரம் வரைய முடியாது. சித்திரம் என்பது நாம் வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அர்த்தம்தான் சித்திரம் என்பது. நம் உடல் சிறப்பாக வலிமையாக இருந்தால் எந்த ஒரு வேலையும் இன்று இல்லாவிட்டாலும் நாளை, நாளை இல்லாவிட்டாலும் மறுநாள் செய்து முடிக்க முடியும். ஆனால் நம் உடல் நலத்தை சரியாக கவனிக்காவிட்டால் எவ்வளவுதான் வசதி பணம் இருந்தாலும் நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்ய முடியாமல் போயிடும். அதனால் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் ஏன் பெற்றோர்களும் தங்களுடைய உடல் நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஒரு சின்ன சொல்லணும்னா, இந்த செல்போனையும் டிவியும் பார்க்குற நேரத்தை ஒரு பார்ட் டைம் உங்களுடைய உடல் நலத்துக்காக இதை எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணிங்கன்னா அது பெரிய உதவிகரமாக இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுவீங்களா? கேட்டால் பண்ண மாட்டேன்னு தான் சொல்லுவீங்க. உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் எனக்கு. இருந்தாலும் இது ஒரு ரிக்வெஸ்ட். கொஞ்சம் டைம், 1 மணி நேரம் பார்க்குறீங்கன்னா அரை மணி நேரம் பாருங்கள். அரை மணி நேரத்தை இது மாதிரி ஒதுக்கி உங்களுடைய உடல் நலத்தை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களை இந்த நேரத்தில் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். உடல் நல்லா இருந்தால் தான் எதையுமே செய்ய முடியும். அதனால் இந்த ஒரு வேண்டுகோளுடன், இது பெற்றோர்களுக்கும் சேர்ந்தது தான். அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் எடுக்கணும். தெரிய யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறான்னு தான் சொல்லுவீங்க. இருந்தாலும் அதுக்காக விட்டுறாதீங்க. இது இப்போ இனி இதில் கொஞ்சம் எல்லாருமே நம்ம டீச்சர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே கவனம் செலுத்துவாங்க, எவ்வளோ தூரம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கிறத. அதனால் எல்லோரும் இதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து உங்கள் உடல் நலத்தை கவனிக்கும் விதமாக செல்போன் பயன்பாட்டை குறைத்து கொண்டு உங்கள் உடல் நலத்தையும், கண் பார்வை போயிடும். நேற்று ஞானம் போட்டாங்க இல்லையா, ட்ராமா போட்டாங்கல்ல, அது எவ்வளோ பேர்த்துக்கு புரிஞ்சுது? ஏதோ நடிச்சுட்டு போயிட்டாங்கன்னு எல்லாம் நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? வெரி குட். அதனுடைய எஃபெக்ட் சின்ன கிளாஸ்ல இருந்து பேரண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க, என் பையன் ஃபோனையே கையை வச்சுங்க, பையன் ஃபோனையே எடுத்து ஃபோனு தான் கையில் வச்சுக்கிட்டே இருப்பான். நேற்று இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு, ஸ்கூலில் நடந்த பார்த்துட்டு வந்துட்டு, நான் இனிமேல் ஃபோனே தொட மாட்டேன், எனக்கு ஃபோனே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அது ஒரு எஃபெக்டிவாக இருந்திருக்கு. அந்த அருமையாக செஞ்ச அந்த டீச்சர்ஸ்க்கு இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன். அதனால் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் ஏதோ பொழுதுபோக்காக நடக்கிறதுன்னு நினைக்காம அதை எவ்வளவு தூரம் கடைபிடிக்க முடியுமோ கடைபிடித்து அதனுடைய நன்மைகளை பெற வேண்டும் என்று உங்களை எல்லாம் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your golden words. Now, one thing I forgotten. எங்களுடைய ஃபோட்டோகிராஃபர், அது ஜெய்வின் ஸ்கூலில் வந்தாலே எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலி ஆகிடுவோம்.
அந்த ஃபேமிலி ஆக்சுவலி நான் வந்த இயர் சார் ஆக்சுவலி என்டர்ட் இன் திஸ் கேம்பஸ். அவருக்கும் ஒரு 6 இயர் முடிச்சது 7th இயர். ஹி வாண்ட்ஸ் டு கிவ் a special gift to the management, especially Chairman sir and ma'am on stage. Give a wonderful applause. It's a gratitude from his heart. Thank you so much, sir. Good. Happy to see this. I think Ashwin sir is on the way. I think we can welcome and then we can hand over the mic to Villamurugan sir. So even though he said I'll be here by 3 o'clock sharply, I think he's entering into the gate. The constant, continuous effort of him. Actually he was with us before. Do you know that? How many of you remember Ashwin sir? Raise your hands. Maybe teachers. Okay, good. That's it, gone. I think 3-4 years before. Introduction. It's our pleasure to call upon Janani of Grade 10 who will introduce our next esteemed chief guest, Mr. Ashwin sir. நல்லுள்ளங்களுக்கும் எனது அன்பார்ந்த நல்மாலை வணக்கம். தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அக்திலார், தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று என்கிறது நம் திருக்குறள். அந்த திருக்குறளுக்கு சான்றாக இந்த விண்மின் கூட்டத்தின் மத்தியில் ஒளிரும் சுடராய் வீற்றிருக்கும் ஐயா திரு அஸ்வின் ராமசாமி அவர்களை என் இரு கரம் கூப்பி சிரம் தாழ்த்தி எங்கள் நிறுவனத்தின் சார்பாக வரவேற்கிறேன். அஸ்வின் ஐயா அவர்கள் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் உள்ள NITயில் பொறியியல் பட்டப்படிப்பில் தங்கப்பதக்கம் வென்றவர். இவர் ஒரு புகழ்பெற்ற கல்வியாளர் மற்றும் சிறந்த கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு ஆலோசகர். குறிப்பாக தென்னிந்தியாவில் தொழில் வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஊக்குவிப்பு ஆகியவற்றில் மிகவும் விரும்பப்படும் நபர்களில் ஒருவராக உலா வருகிறார். இவர் சராசரியாக 1 ஆண்டுகளில் 2000க்கும் மேற்பட்ட கல்லூரிகள் மற்றும் பள்ளிகளில் அவரது வழிகாட்டுதலை நடத்தியுள்ளார். இவர் 1,50,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு நேருக்கு நேர் ஆலோசனை வழங்கியதோடு மட்டுமல்லாமல் 1,00,000க்கும் மேல் தனிப்பட்ட முறையில் ஆலோசனை வழங்கி வருகிறார். இவர் கோட் கலாட்டாவின் நிறுவனர் மற்றும் இயக்குனர் ஆவார். இந்நிறுவனம் தொழில்நுட்ப பிரிவில் மாணவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கும் ஒரு தளமாகும். மாணவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற தேவையான திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ளவும் தொடக்கத்தில் இருந்தே ஆக்கத்திறன் மிக்கவர்களாக உருவாக்குவதும் ஐயா அவர்களின் குறிக்கோளாகும். ஒட்டுமொத்தமாக அஸ்வின் ஐயா அவர்கள் ஒரு விதிவிலக்கான கல்வியாளர் மற்றும் தலைவர். மாணவர்களின் கனவுகள் மற்றும் இலக்குகளை அடைய அவரது அர்ப்பணிப்பு ஈடு இணையற்றது. கல்வித்துறையில் இவர் ஒரு கேம் சேஞ்சராக காணப்படுகிறார். இத்தகைய நேர்த்தியான செறிவான திறன்களை உடைய ஐயா அவர்கள் நம் பள்ளிக்கு வந்து நம் மாணவர்களுக்கு ஊக்குவிப்பதும் வழிகாட்டுவதும் எங்களுக்கு பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் கூட. ஐயா அவர்களுக்கு எனது அகவுகை நிறைந்த நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. May the whole world enjoy prosperity, wisdom and peace. மேடையில் வீற்றிருக்கின்ற இந்த அற்புதமான கல்வி கோயிலை உருவாக்கி ஆயிரக்கணக்கான மாணவ கண்மணிகளை கல்வி கண் கொடுத்து மிக உயர்ந்த அறப்பணியை செய்து கொண்டிருக்கின்ற வணங்குதலுக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய ஐயா அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய குடும்பத்தாருக்கும் நான் நேரம் இல்லாதனால சொல்லலை. என்ன இல்லைன்னா அவங்கள பற்றி சொல்கிறதுக்கே எனக்கு ஒரு நாள் வேணும், அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. இந்த அற்புதமான கல்வி குடும்பத்தினை முதல்வராக பொறுப்பேற்று வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற the most respected principal and my dearmost teachers. I call myself as colleague of yours. உங்களோடு நானும் இந்த பள்ளியிலே ஒரு ஆசிரியர் என்கின்ற முறையில் நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். And dear parents and dearmost
my loving children, a warm good afternoon to all of you. Thank you. Thank you. நான் நிறைய எழுதி வச்சிருக்கேன் உங்களோட பேசுறதுக்காக. ஏன்னா வெல்கம் டான்ஸ் பண்ணின குழந்தைங்களிலிருந்து ஆரம்பித்து இங்கே மாஸ்டர் ஆஃப் செரிமனி பண்ணி கொண்டிருக்கின்ற குழந்தைகள், இப்போ என்னையும் அடுத்த சிறப்பு விருந்த அஸ்வினியையும் அறிமுகப்படுத்திய இந்த அன்பு தங்கங்கள், இந்த பள்ளியினுடைய சொத்துக்களாக இருந்தாலும் தங்களை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாத மிகவும் பணிவு வாய்ந்த அன்பு குழந்தைகள், அதே போல நீங்கள் எல்லோரும் I welcome Ashwin sir on the stage in his busy schedule. I request Chairman sir and Secretary sir to honor with the shawl and bouquet. Thank you sir. Thank you so much. ஒரு நிர்வாகம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு இருக்க வேண்டும். We call them as visionary leaders. அந்த மாதிரி நம்முடைய மேனேஜ்மெண்ட் விஷனரி மேனேஜ்மெண்ட். பிரின்சிபல் எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னால் ஒரு தலைமை பண்புகளோடு இருக்கணும். We call them as leadership qualities. So we have a very good leadership. நம்முடைய டீச்சர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அதுக்கு டெடிகேஷன் வேணும். நீங்கள் எல்லாமே டெடிகேட்டட் டீச்சர்ஸ். ஐ அப்ரிஷியேட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ. அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா, ஹலோ, எப்படி இருக்கணும்? டிசிப்ளின்டாக இருக்கணும். Discipline is a buzzword which transforms your life to unimaginable extent. நான் நிறைய உங்களை போல லட்சக்கணக்கான குழந்தைகளை நான் 40 ஆண்டுகளில் பார்த்திருக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட 9 லட்சம் மாணவர்களை சந்தித்திருக்கிறேன் உலகம் முழுவதும். நான் சொல்ற ஒண்ணே டிசிப்ளின். Obedience is the first quality for a student. அந்த கீழ்ப்படிந்து நடக்கக்கூடிய ஒழுக்கம் நிறைந்த மாணவர்களாக மட்டும் நீங்கள் இருந்தால், my dear children, I assure you, நான் எழுதியிருக்க பின்னாடி சொல்றேன் உங்களுக்கு, the whole world is yours இல்ல, the whole universe is yours. இந்த உலகத்தில் மட்டுமல்ல, இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் நீங்கள் பயணிக்கலாம். நான் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களோடு ஒரு 5 இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளில் கூடவே இருந்தேன். அவர்தான் சொன்னார், my dear young boys and girls, you can really go to moon for your honeymoon. You can go to the Mars to start an industry. செவ்வாய் கிரகத்திலே சென்று நீங்கள் உங்களுடைய தொழிற்சாலைகளை ஆரம்பிக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ சயின்ஸ் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஒரு 300 கோடி ரூபாய் இருந்தால் நம்மளும் அடுத்த நம்ம மிஷனில் நம்ம சேர்ந்துக்கலாம். இட்ஸ் பாசிபிள். நல்லா படித்து, நான் ரொம்ப சமீபத்தில் என்னுடைய ஒரு வகுப்பு தோழனுடைய சகோதரனை சந்தித்தேன். அவருடைய பையன் நாசால சயின்டிஸ்டா போய் ஜாயின் பண்றதுக்கு ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு இருக்கார். ஓகே, ஸோ டிசிப்ளின்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக நீங்கள் இருக்கணும். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அது எப்படின்றத நான் பின்னாடி டைம் இருந்தால் இன்னைக்கு சொல்கிறேன், இன்னொரு அக்கேஷனில் சொல்கிறேன். பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கீங்க, நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? திஸ் இஸ் மை ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட். நான் பேரண்டல் கவுன்சிலிங் பண்ணுறேன், பேரண்டிங் ஒர்க் ஷாப் பண்ணுறேன். இந்த குழந்தைகளுக்கு கவுன்சிலிங் பண்ணுறதை விட பேரண்ட்ஸுக்கு தான் கவுன்சிலிங் பண்ணணும். ஒத்துக்கலாமா? பாருங்க, ஓகேவா? ரைட். மை டியர் பேரண்ட்ஸ், மை டியர் லவ்விங் பேரண்ட்ஸ், ஐ வெரி ஹம்பிளி ரெக்வெஸ்ட் யூ, யூ ஜஸ்ட் பி சப்போர்ட்டிவ் டு யுவர் சில்ட்ரன். நம்முடைய அன்பு குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் ஒரு ஒத்தாசை செய்யக்கூடிய பெற்றோர்களாக இருங்கள். வேற ஒண்ணுமே நீங்க பண்ண வேண்டியதில்லை. நம்முடைய அன்பு குழந்தைகள் மிகவும் ஆற்றல் நிறைந்தவர்கள். என்னுடைய நிகழ்வுக்கு பேரு எம்பவரிங் த யூத். உங்களை ஆற்றல் நிறைந்த மனிதர்கள், ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட எனர்ஜி இருக்கு, அதை வெளிக்கொண்டு வந்து நீங்கள் மிகவும் உயர்ந்த மனிதர்களாக மிளிர்வதற்கான ஒரு நம்பிக்கையை ஊட்டக்கூடிய, உற்சாகத்தை கொடுக்கக்கூடிய
மிகவும் யதார்த்தமான ப்ராக்டிக்கல் டிப்ஸ் கொடுக்கறது தான் என்னுடைய வேலை. டியர் சில்ட்ரன், நம்முடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இஸ் வெரி டிஃபரெண்ட். நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் என்ன சொன்னேன்? இப்ப சொன்னேன், உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவான விஷயங்களை தூக்கி போட்டுருங்க. அதுக்கு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் பேரு, தாழ்வு மனப்பான்மை. இந்த நொடியிலிருந்து தூக்கி குப்பையில போட்டுருங்க. எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு அப்படி தாழ்வு நெகட்டிவான ஒரு விஷயம் தெரியுதோ அங்கெல்லாம் இளமுருகன் அப்படின்னு வெர்டிக்கல் லைன் போட்டுக்கோங்க. மைனஸ் என்ன ஆயிடும்? பிளஸ் ஆயிடும். நான் கருப்பா இருக்கேன், எனக்கு அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஃபீலிங்கா இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா, இமேஜின் இளமுருகன் உங்களை ஹக் பண்ணிக்கிறாரு. சூப்பரா தங்கம், கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கலருன்னு பாடுறாரு. நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லல, ஐ எம் டெல்லிங் யூ ஹானஸ்ட்லி. உங்க ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஹேண்ட் ஷேக் கொடுத்து, உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஹக் கொடுத்து, ஐ எம் ஹியர் மை டியர் சில்ட்ரன், யூ ஆர் அவர் லைஃப், யூ ஆர் அவர் ஃபியூச்சர், த யூனிவர்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ், கம் ஆன் என்ஜாய் அப்படின்னு சொல்றது தான் என்னுடைய வேலை. ஸோ எந்த தாழ்வு மனப்பான்மையும் வேண்டியது. ஃபர்ஸ்ட் ரெக்வஸ்ட். எவ்வளோ பேருக்கு நீங்கள் எலெக்ஷன் உங்கள் ஸ்கூலில் நடந்தப்ப நான் ஒரு நிமிஷம் உங்களோட பேசினேன், அதுக்காக ஞாபகம் இருக்கா? அப்படி எஸ், வெரி குட். நான் என்ன சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா? ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போறேன். கிரேட். இதை விட என்னென்ன வேணும்? சூப்பர். We clap for you. சாதாரணமான மனிதர்கள் அல்ல, நம்மளா யாரு? சூப்பர் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஃபென்டாஸ்டிக். ஓகேவா? நான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஓகே, சூப்பர்மேன் என்ன பண்ணுவாரு? அப்படியே பறப்பார். ஓகேவா? அந்த மாதிரி மை டியர் சில்ட்ரன், இந்த யூனிவர்ஸ்ல நீங்க எல்லாரும் உயர்ந்த நிலைக்கு வர போறீங்க. ஐ எம் சோ தேங்க்ஃபுல். ஓகே, மை செகண்ட் ரெக்வெஸ்ட், யூ திங்க் யூ பிகம். விவேகானந்தர் சொன்னது, வாட் யூ திங்க் யூ பிகம். நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ நாம் அதுவாகவே மாறுகிறோம். அதுதான் அந்த வார்த்தை. மை டியர் சில்ட்ரன், இன்னைக்கு நீங்க இந்த வகுப்பு முடிஞ்ச உடனே நான் சில பேரை நோட் புக் கொண்டு வர சொல்லி அனுப்பிச்சேன் பிரின்சிபல்கிட்ட. நோட் புக் வச்சிருக்கவங்கன்னா இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் எழுதிக்கோங்க. ஓகே, திங்க் அண்ட் யூ வில் பிகம். ஆனால் நம்ம என்ன பண்றது இல்லை, திங்க் பண்றது இல்லை, திங்கே பண்றது இல்லை. படிக்கணும்னு நினைச்சாதானே படிப்போம். ஆனால் விளையாடணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? பயங்கர வெயிலா இருக்கு, மதியானம் 12 மணிக்கு லஞ்ச் டயத்தில் 1 மணி நேரம் நான் விளையாட விடுறேன். என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க விளையாடுவீங்க மாட்டீங்களா? வெயில் வரைக்குமா? ஒன்றும் கேரே பண்ண மாட்டீங்க. மண்ணில் படுத்து எல்லாம் புழுதி ஆகுது, கேர் பண்ணுவோமா? ட்ரெஸ் அழுக்காகுது, கேர் பண்ணுவோமா? ஐயோ இப்படியே போனால் மதியானம் கிளாஸில் மிஸ் என்னடா இப்படிலாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன்னு கேட்பாங்க. அதை பற்றி கவலைப்படுவோமா? கவலைப்பட மாட்டோம். பிகாஸ் we love playing. ஓகேவா? we think to play, so we play. ஆனால் எப்போவாவது சின்னதாக ஒரு ஹோம்வொர்க் கொடுத்துட்டு நாளைக்கு டெஸ்ட் இருக்கு படிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னா என்ன பண்றது இல்லை? படிக்கிறது. ஏன் படிக்கிறது இல்லை? we think. படிக்கிறது இப்போ அவசியம் இல்லைன்னு. My dear children, my second request, நீங்கள் பின்னாடி டைம் இருந்தால் சொல்கிறேன், நிறைய எழுதி வச்சிருக்கேன். நீங்கள் ஒரு 6ஆம் வகுப்பிலிருந்து 12ஆம் வகுப்பு வரை இருக்கக்கூடிய அன்பு குழந்தைகள், நான் பெற்றோர்களை பணிவோடு வேண்டிக் கொள்கிறேன், ஒவ்வொரு நொடியும் உங்கள் குழந்தைகளை அல்லது நம்முடைய குழந்தைகளை நீங்கள் உற்று கவனியுங்கள். இந்த குழந்தைக்கு என்ன வேணும், அவன் எதில் ஆர்வமாக இருக்கான், எந்த படிப்பு அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு. நான் ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்கிறேன், உங்களால் ஒரு கேரியரை ஜஸ்ட் லைக் தட் டிசைட் பண்ணவே முடியாது. நாங்கள் நிறைய கைட் பண்ணலாம், என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குது, என்னென்ன எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய சொல்லலாம். ரைட்டா? இப்போ ஒரு நீட் எக்ஸாம் புரியறதுக்காக அஸ்வின் நிறைய சொல்லுவார், நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன். நீங்கள் ஒரு நல்ல 700 மார்க்குக்கு மேலே எடுக்கணும்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் 8th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து உங்கள் ஸ்டடீஸாக ஆரம்பிக்கணும். ஒன்லி ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் கெட்டிங் 700 இன் நீட், அப்போ தான் முடியும். அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் போய் நீங்கள் பிஇ சேரணும்னா நீங்கள் கவுன்சிலிங்கில் 99% எடுத்தால் தான் நீங்கள் போக முடியும். சரி, போய் சேர்ந்துட்டோம், நம்ம பெருசாக ஷைன் பண்ண போகிறோமான்னா முடியாது. ஓகே, நீங்கள் போகிற இடங்களில் நான் இப்போ சொல்கிறது லைஃப் லாங் உங்களுக்கு அப்ளிகபிளாக இருக்கும். நீங்கள் படிப்பதை இப்போ சொன்னேன் பாருங்க, திங்க் அப்படின்னு சொன்னேன் பாருங்க. எந்த கோர்ஸ் எடுத்தாலும், சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஆர்கிடெக்ட் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறீங்க, பிஆர்க்கு சேர்ந்துட்டீங்க, அங்கேயும் நல்லா படிக்கணும். ஓகே, நம்ம நினச்சிக்கிறோம்
நான் ப்ளஸ் டூவில் நல்ல மார்க் வாங்கிட்டு நான் நல்ல நீட்டில் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு நான் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் போய் எம்பிபிஎஸ் சேர்ந்துட்டேன்னா அவ்வளோதான் என் லைஃப் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. நோ. நான் முன்னாடி மிக மிக பிரபல்யமான பள்ளிகளுக்கு நான் ஆலோசகராக இருந்தேன். அந்த பள்ளிகள் எப்பொழுதும் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய குழந்தைங்களை உருவாக்கின பள்ளிகள். அந்த குழந்தைங்கள்லாம் போய் வந்து மெடிக்கலில் சேர்ந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர்லேயே 3 சப்ஜெக்டில் ஃபெயிலு. நான் ஐ ஹாவ் அ ட்ராக்கிங் மெக்கானிசம். அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் போய் சேர்ந்துட்டு அப்புறம் படிக்கிறதே இல்லை. ஏன்னா நான் வந்து அவங்க ப்ளஸ் டூ வரல எப்படி படித்தாங்கன்றதை நான் கூட இருந்து பார்த்துருக்கேன். நைட் 11 மணி வரலாம் அவங்க ஸ்டடி ஹவர்ஸில் கூடவே ஃபிசிக்கலி இருந்திருக்கேன். காலையில் 4 மணிக்கு அவங்க ஸ்டடி ஹவர்ஸ்க்கு வந்துடுவாங்க. அவங்க கூட உட்காந்துருக்கேன். என்னோட வேலையே வந்து தட்டி கொடுத்து இட்ஸ் ஓகே டயர்டாக இருக்கா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறது தான். ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கிட்டு காலேஜில் போனதுக்கப்புறம் அவங்க படிக்கிறது இல்லைன்னா என்ன காரணம்? அந்த 12th அந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணினோட எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுறாங்க. அதான் சேர்மன் ரொம்ப அழகாக சொன்னார், உடல் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே ரைட். இப்போ நீங்கள் 2 விஷயம் எழுதிக்கோங்க. ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன், அதை பாசிட்டிவாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும்? ஐ ஆம் குட். ஓகே, ஸோ நோ இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ், அதே மாதிரி நோ சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, யூ அக்செப்ட் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் யூ ஆர். ரைட். நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்களோ அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இதுதான் நம்பர் 1. ஓகே, அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சின்ன கஷ்டம், இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப சைக்கலாஜிக்கலி எனக்கு ரொம்ப மைண்டு டல்லாக இருக்குது, நான் ரொம்ப எங்கள் டீச்சர்ஸ்கிட்டையோ பேரண்ட்ஸ்கிட்டையோ நான் இப்போ நிறைய கவுன்சிலிங் பண்ணுறதுல குழந்தைங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சார் நான் படிக்கும்பொழுது மட்டும் எங்கள் மிஸ்ஸோ எங்கள் பேரண்ட்ஸோ என்னை கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நான் எங்கேயோ போயிருக்கேன் சார். நான் 90 மார்க் வாங்கிட்டு போவேன், எங்கள் மிஸ்ஸு பேப்பரை தூக்கி மூஞ்சில் அடித்து இந்த தான் மார்க் வாங்கி குளிச்சிருக்கியா? உடனே அப்பா சொல்லுவார், பக்கத்து வீட்டு ரமேஷை பாரு, அவன் 100 மார்க் வாங்கியிருக்கான். அப்படி கம்பேர் பண்ணி ரொம்ப எங்களை வந்து மனசு. ஸோ இந்த விஷயங்கள் எங்கே சொல்கிறாங்க? நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜில். ஓகே, நான் அதனால தான் அதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக நான் அவங்க கோட் பண்ணலை. ஐ எம் ஹியர் ஃபார் யூ. எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் தோணுதோ, இமேஜின் இளமுருகன், நீங்கள் அந்த அங்கிள் நினச்சிக்கோங்க, தாத்தா நினச்சிக்கோங்க, அண்ணா நினச்சிக்கோங்க, ஃப்ரெண்டாக நினச்சிக்கோங்க, உங்கள் சாரா நினச்சிக்கோங்க, என்ன அப்பாவாக நினச்சிக்கோங்க, என்ன வேணால் நினச்சிக்கோங்க. ஸோ இளமுருகன் டேஷ் வந்து கை பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. சூப்பர்டா, 90 மார்க் எடுத்திருக்கடா குட்டிமா, ஃபென்டாஸ்டிக் தங்கம், யூ ஜஸ்ட் கேரி ஆன் மை டியர், கவலையப்படாத. என்னுடைய சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 91 பேட்ச் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் இன் குமரகுரு காலேஜ். அவன் சிவில் இன்ஜினியரிங் டிகிரியே முடிக்கலை, ஆனால் ஹி இஸ் அ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட். இன்னைக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பப்ளிகேஷனில் டெல்லியில் சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருக்கான், பெரிய லெவலில் இருக்கான். அவன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது ஆடிட்டோரியத்தில் மேலே படி ஏறி போகும்போது அந்த பையன் போட்ட டிராயிங்ஸ் தான் இருக்கும், சார்ட் பேப்பர். அப்பெல்லாம் நீங்கள் டிராயிங் போடுறீங்க இல்லையா, சார்ட் பேப்பர் கீழே இருந்து மேலே வந்து வெல்கம் பண்ணுற மாதிரியே அவன் போட்டிருப்பான். ஸோ ஃபங்க்ஷன்லாம் முடிச்சுட்டு கீழே இறங்கும்பொழுது தேங்க்ஸ் பண்ணுற மாதிரியே ஒரு டிராயிங்ஸ் இருக்கும். அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் அவனுக்கு. அவன் சிவிலே படிக்கலை, டிகிரியே வாங்கலாம, பட் இன்னைக்கு வேற லெவலில் இருக்கான். இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட், ஒரு பொண்ணு, ஓகே, அவளுக்கு மெடிக்கல் படிக்கணும்னு ஆசை, முடியல. அப்போ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தது, 2 தடவை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எழுதினா கிடைக்கல. ஓகே, அவங்க அப்பா அம்மா சொல்லிட்டாங்க, இனிமேல் வந்து 3 வருஷம் வீணாக போச்சு, ஸோ வேறு வழி இல்லைம்மா, நான் உனக்கு நாங்கள் படிக்க வச்சு கல்யாணம் பண்ணி எல்லாம் கஷ்டம், ஸோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் உனக்கு இடம் கிடைக்கும், ஜாயின் பண்ணிக்கொண்டாங்க. அப்போ ஷி ஜாயின் இன் பென்னாரியம்மன் காலேஜ். அப்போ அந்த காலேஜில் ஐ வாஸ் ப்ரொஃபஸர், ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ 1 இயர் இந்த பொண்ணு வந்து படிக்கவே இல்லை. ஸோ ஐ யூஸ் டு அப்சர்வ் எல்லா குழந்தைங்களையும் பார்த்தா இந்த பொண்ணு வந்து ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கா. ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் பார்த்தா கவுன்சிலிங் கார்டில் நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கா. அப்படியே படிக்க மாட்டேன்றான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு கேட்டு மெடிடேஷன் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். என்னுடைய யோகா ஸ்டூடெண்ட்டாக முதல்ல வர வச்சேன். ஸோ 6 மாதம் கழிச்சு தான் அந்த பொண்ணு என்கிட்ட சொல்கிறா, சார் நான் உண்மையில் வந்து நல்ல குட் கேர்ள், 2 தடவை மெடிக்கல் மிஸ் ஆகிடுச்சு, நான் அப்பா அம்மாட்ட சொன்னேன் ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க, கண்டிப்பாக நான் கிளியர் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு. பேரண்ட்ஸ் இல்லைன்றாங்க. நான் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணினதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிஎஸ் கிடைச்சது என்னுடைய மார்க்குக்கு. டென்டிஸ்டாவது பார்க்கலாம், நான் டென்டிஸ்ட் போகிறேன்னு சொன்னேன். இல்லை இங்கெல்லாம் ஃபீஸ் கட்டியாச்சு அப்படின்ட்டாங்க. என்னால் மைண்டை ஃபோக்கஸே பண்ண முடியல சார் இன்ஜினியரிங்கில். எனக்கு மெடிக்கல் பிடிஎஸ் தான் ஞாபகம் இருக்குன்னா ஸ்லோலி அதுக்கப்புறம் அனதர் 1.5 இயர்ஸ் ஆச்சு எனக்கு அந்த பொண்ணை வந்து கவுன்சில் பண்ணி. நவ் ஷீ இஸ் PhD இன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங். ஒரு பெரிய கல்லூரியில் எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டினுடைய ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கா. பட் இட் டேக்ஸ் டைம். அதனால நான் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு குழந்தைகளே, உங்களை அப்படி யாராவது உற்சாகப்படுத்தவில்லை, பாராட்டவில்லை, உங்களுடைய சாதனைகளை எல்லாம் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால்
இந்த நொடியிலிருந்து நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், there is one person known as இளமுருகன் who is with you, holding your hand, giving a pat on the back. Come on my dear, I am here, கவலைப்படாத, ப்ரொசீட் பண்ணு. நீங்கள் எப்போ வேணால் கூப்பிடலாம் ஃபோனில். This is my second request. நான் 5 விஷயங்கள் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக வைத்திருக்கிறேன். இவற்றையெல்லாம் நான் மந்திர வார்த்தைகள் என்று சொல்லுவேன். இதைத்தான் நான் உங்களை போன்ற குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறேன். 3வதான என்னுடைய வேண்டுகோள், உங்களை பற்றி நீங்கள் நல்ல விதமாக உணருங்கள். Feel good about yourself. This is requested for all the teachers also. My dear colleagues, I request you feel good about yourself. நீங்கள் என்னால் அந்த டீச்சர் மாதிரி நடத்த முடியல, இந்த டீச்சர் மாதிரி நடத்த முடியல, அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ண முடியல, இந்த மாதிரி எல்லாம் டோன்ட் வரி, யூ ஆர் வாட் யூ ஆர் நவ். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்களோ முதல்ல உங்களை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமா, நீங்கள் யூ திங்க் வேர் யூ வாண்ட் டு see yourself after 5 years, வேர் யூ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் yourself into academics. இப்போ நீங்கள் ஒரு எம்எஸ்சி முடிச்சிருக்கீங்க, பிஎட் முடிச்சிருக்கீங்க, நீங்கள் அதில் எம்எட் பண்ணணுமா, பிஹெச்டி பண்ணணுமா, இல்லை டீச்சிங்கில் நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமா, எங்கெங்கெல்லாம் போய் டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட்டில் போய் நீங்கள் கோச் பண்ண முடியும். நீங்கள் உங்களை ஸ்டில் ஐ எம் லேர்னிங், ஈவன் டுடே ஐ எம் லேர்னிங். எங்கெல்லாம் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம். நான் சிங்கப்பூரில் நான்யாங் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிங்கப்பூரில் சென்டர் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் இருக்குது. நான் போனதில் ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் டீச்சருக்கு அதை சொன்னேன் நான், CDTL அப்படின்னு பேர். அங்கே போய் 1 week I went for a training, how to teach. Okay, totally a different perspective toward teaching. அதே மாதிரி நீங்கள் டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே நீங்கள் காமாக உட்காந்து சிம்பிளி கவரிங் தி சிலபஸ், கண்டக்டிங் தி இன்டர்னல்ஸ், அவார்டிங் மார்க்ஸ், வேல்யூவிங் தி பேப்பர்ஸ் தாண்டி போய் நீங்கள் ஆஸ் எ டீச்சர், நான் ஒரு பாட்டனி மிஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்லை நான் ஒரு ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் பிடி டீச்சர், நான் என்ன பண்ணலாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு, எப்படி நான் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர், நான் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட், எனக்கு டிராயிங் பற்றி என்னுடைய ஆசிரியர் சொல்லிக் கொடுத்து எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. நம்ம டஸ்டர் இருக்கு இல்லையா, அந்த டஸ்டரை எடுத்து முன்னாடி காமிச்சு, இந்த டஸ்டர் எப்படி நீளமாக இருக்குது, எவ்வளோ அகலத்தோடு இருக்குது, எவ்வளோ உயரத்தோடு இருக்குது, திக்னஸ், அதை எனக்கு சொல்லி தான் பண்ணார். டீ குடிக்கிற டம்ளர், இந்த டம்ளர் எடுத்து நேராக காமிச்சு, இதை நேராக பார்த்தா அவனுக்கு என்ன தெரியுது, 2 கோடு போடு, அதுதான் அவனுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ. என் லைஃப்பில் நான் மறக்கவே முடியாது. நான் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் பர்சன், நான் MBAல மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொஃபஸர். நான் ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் நேஷனல் என்டர்பிரினர்ஷிப் நெட்வொர்க்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் NAல நான் சர்டிஃபைட் ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி சர்டிஃபைட் ட்ரைனர். நான் ஒரு 1 week IIM பெங்களூரில் ஒரு கோர்ஸுக்கு போயிருந்தேன். ஒரு வாரமும் எனக்கு அந்த ஸ்டான்ஃபோர்ட் ப்ரொஃபஸர் பேசுறது புரியவே இல்லை. நான் 15 வருஷமாக MBA டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். புரிஞ்சுக்கோங்க, புரியவே இல்லைன்னா உண்மையிலே புரியல. ஏன்னா அவங்களுடைய திங்கிங், அவங்களுடைய அப்ரோச், அவங்களுடைய அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ், அவங்க ஒரு கேஸ் ஸ்டடியை ப்ரெசென்ட் பண்ணுற விதமெல்லாம் நம்ம இந்தியாவில் கிடையாது. அதுக்காக ஐ டோன்ட் வரி, ஐ லேர்ன்ட். இப்போ தான் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நான் டீன் அகாடமிக்ஸாக இருந்த ஒரு காலேஜில் அந்த கேஸ் ஸ்டடியை அந்த MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நான் சப்மிட் பண்ணி இதை நீங்கள் பசங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொன்னேன். டியர் சில்ட்ரன், டியர் டீச்சர்ஸ், ஐ ரெக்வெஸ்ட் யூ என்ஹான்ஸ் யுவர் ஸ்கில்ஸ். யூ திங்க் கான்ஷியஸ்லி. நான் இந்த குழந்தைங்க எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கலாம், எந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணலாம். The most toughest the service in the world is teaching service. நான் ஜாப்னு சொல்லலை. 60 குழந்தைங்க கிளாஸில் 60 விதமாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அவர் ஒரு மாதிரியா இருப்பான் குழந்தை, செகண்ட் அவர் ஒரு மாதிரியா இருப்பான், ஆஃப்டர் லஞ்ச் ஒரு மாதிரியா இருப்பான், ஈவினிங் போகும்போது ஒரு மாதிரியா இருப்பான். இத்தனையும் கேட்டர் பண்ணி அவனை ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் நம்ம வேலை. இட்ஸ் ரியலி a tough job. Okay, so this is applicable for teachers also, right? So third request to the children, right? Have interest in everything. நான் முன்னாடி நம்ம ஸ்கூலில் ஒரு I ஈக்குவேஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அது நீங்கள் டீட்டெயிலாக பேச முடியாது, நீ வெக்கேஷன் சொல்கிறேன், நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. I + I = I. இது பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் நல்ல மனசில் ஆழமாக பதிவு வச்சுக்கோங்க. நம்முடைய குழந்தைகளிடத்திலே ஆர்வத்தை நீங்கள் உருவாக்குங்கள். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் I stands for interest. யூஸ்வலி உங்களை கேட்பேன், நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ டைம் இல்லாதனால கேட்கல, நானே சொல்லிட்டேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் I stands for interest. செகண்ட் I stands for involvement. ஓகே, இந்த ரெண்டும் சேர்ந்ததுன்னா தேர்ட் I கிடைக்கும். தேர்ட் I உங்களுக்கு ஆங்கிலத்திலே தெரிந்த I எழுத்தில் ஆரம்பிக்கின்ற ஆக்கப்பூர்வமான அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய எந்த வார்த்தையாக இருந்தாலும் எழுதுங்கள், அது மேட்ச் ஆகும். ஓகேவா? உதாரணமா இன்டெலிஜென்ஸ், எனக்கு கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனம் வரணும் எனக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. நீங்கள் மேத்ஸில் நான் சென்டம் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. நான் மேத்ஸ் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கேன், அதில் நான் புத்திசாலியாக மாறணும்னு நினைக்கிறீங்க. இன்னையிலிருந்து மேத்ஸை
ஆர்வத்தோடு போட்டு பாருங்க, மேத்ஸை ஈடுபாட்டோடு போட்டு பாருங்க. ஒரு மாசம் கழிச்சு மேத்ஸ்ல என்ன ஆயிருப்பீங்க? டாப்பர் ஆயிருப்பீங்க, புத்திசாலி ஆயிருப்பீங்க. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் இன்வால்வ்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்து காமன் வேர்ட், நான் பொதுவாக எடுத்த வார்த்தை அது. நீங்க அதை வந்து பின்னாடி இப்போ சொன்ன மாதிரி நீங்க இன்டெலிஜென்ட்டா மாறலாம், இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டியாக மாறலாம், இன்னோவேஷன் உங்களுக்கு தானாக வரும், நிறைய ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும், யூ வில் கிரியேட் யுவர் ஓன் ஐடென்டிட்டி. இதெல்லாம் ஐயில் வரக்கூடிய வார்த்தைகள். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் இன்வால்வ்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இதை ஒரு சின்ன கட்டம் போட்டு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் என்ன? I equation. Okay, I plus I is equal to I. Okay, right. So அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொன்ன அதே எழுதிக்கோங்க. Feel good about yourself. Feel good. Okay, உங்களை பத்தி குட்னா என்ன? நல்ல விதமா நினைக்கிறது. ஓகேவா? நீங்க என்ன மாதிரி இப்ப இருந்தாலும், இது என்னுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள், டீச்சர்ஸுக்கு வேண்டுகோள், ப்ளீஸ் கன்சிடர் அவர் சில்ட்ரன் ஆஸ் குட் சில்ட்ரன். நீங்க நான் முன்னாடி இங்க சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், makeadifference.comனு ஒரு சின்ன வெப்சைட் இருக்கு. அதுல போய் ஒரு சின்ன மூவி இருக்கு, 8 minutes மூவி. நீங்க நான் இந்த ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியே காமிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், if I remember correct. டீச்சர்ஸ்க்கான கிளாஸ் நடத்தும்போது அதுல வந்து ஒரு 4th standard ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த டீச்சர் வந்து என்ன மாதிரியான பேரண்டல் அஃபெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து அவர் பெரிய டாக்டர் ஆகிறார். அதுதான் அந்த கதை. ஓகே, அவன் ரொம்ப சுட்டி பையன், பட் அவங்க அம்மா இல்லை, இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் ரொம்ப டல் ஆயிட்டான், படிக்கிறதே இல்லை, ரொம்ப கிளிம்ஸியாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பான், அதனால் ஒழுங்காக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. இந்த டீச்சர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க, அவனை பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு என்னென்ன வேணுன்றதெல்லாம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சொல்லி கொடுத்து அந்த பையனை படிக்க வச்சு ஒரு நல்ல மார்க் எடுக்க வச்சு அவன் பெரிய டாக்டர் ஆகி அந்த கல்யாணத்துக்கு, அந்த பையனுடைய கல்யாணத்துக்கு டீச்சரை அவன் இன்வைட் பண்ணுறான். அப்போ அந்த டீச்சர் அந்த கல்யாணத்துக்கு போகிறாங்க. அப்போ தான் சொல்கிறான், யூ மேட் எ டிஃபரன்ஸ் இன் மை லைஃப். அதான் அந்த கதை. என் வாழ்க்கையில் நீங்கள் தான் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறீர்கள். மை டியர் டீச்சர்ஸ், மை டியர் கொலீக்ஸ், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ ரெக்வெஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ, we teachers can only make a difference in our children's life. நம்ம நினைச்சா பாசிட்டிவாகவும் பண்ணலாம், நெகட்டிவாகவும் பண்ணலாம். கைண்ட்லி மேக் எ பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் இன் தி சில்ட்ரன். ஸோ அவங்களோட பெற்றோரும் அதே மாதிரி தான். முதல்ல நம்ம குழந்தைங்க நல்ல குழந்தைங்கன்னு நினைங்க. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து நான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கேன். நிறைய டாப் நாட்ச் யூனிவர்சிட்டிஸ், மிகப்பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கெலாம் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பர்சனல் கவுன்சிலிங்கில் இருக்கேன். நம்பவே மாட்டேங்க நீங்கள், அவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கிற குழந்தைங்களாம் பயங்கர நல்லா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க. 60% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ எம் வெரி சாரி, ஐ எம் வெரி, இந்த நம்ம ஊர்லேருந்து அங்கே படிக்கிற குழந்தைங்க எனக்கு தெரியும். இங்கே ஆத்தூரில் அவங்க எப்படி இருக்காங்க, வளைமாதேவியில் எப்படி இருக்காங்க, காட்டுக்கோட்டையில், மஞ்சுரியில், சாரதாய்புதூரில் எப்படி இருக்காங்க, கோயம்புத்தூர்லேருந்து எப்படி இருக்காங்கன்றது எனக்கு தெரியும். நான் யாரையும் குறை சொல்லலை, ரைட்? ஐ எம் சப்போர்ட்டிங் தம். ஓகே, அங்கே வந்ததுக்கப்புறம் they go astray. ரொம்ப மனசு எனக்கு வேதனையா இருக்கு. நீங்க எல்லாம் நல்லா ஹாப்பியா இருக்கலாம், ஸ்மார்ட்டா ட்ரெஸ் பண்ணுங்க, பியூட்டிஃபுல்லா எல்லாரோடையும் பேசுங்க, பழகுங்க, பட் ஹேவ் எ கிளியர் கட் ஃபோக்கஸ் அபவுட் யுவர் லைஃப். அதுக்கு அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். படிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை, நாளைக்கு படிச்சுட்டு நீங்க ஒரு பெரிய, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க ரன் பண்றீங்க, இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டை ரன் பண்றதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஐ ஈக்குவேஷன்ஸ். மேனேஜ்மெண்ட்டை இன்ட்ரெஸ்டோட பண்ணுவீங்க, இன்வால்மெண்ட்டோட பண்ணுவீங்க, இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை ரெக்வெஸ்ட். ஸோ ஃபீல் குட். ஏன் ஃபீல் குட் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, நம்மளை பத்தி நம்ம நல்ல விதமா நினைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நீங்களாம் அவங்க ரொம்ப நல்ல குழந்தைங்களா நினைக்கிறீங்க, நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவீங்க? நல்ல குழந்தைங்களா பிஹேவ் பண்ணுவீங்களா, இல்லை பேட் சில்ட்ரனா பிஹேவ் பண்ணுவீங்களா? ஹலோ, குட் சில்ட்ரனா பிஹேவ், கரெக்டா? ரைட்? இப்போ நான் சொல்றேன், நீங்க எல்லாம் ரொம்ப குட் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்றேன். நீங்க அப்படியே வெளியில போகும்போது அப்படியே செடியை ஒன்று பிளக் பண்ணலான்னு பாக்குறீங்க, அப்படியே தோணுது, ஐயோ சார் வந்து நம்மளால ரொம்ப நல்ல பையன் நினைச்சிட்டு இருக்காரு, நான் என்ன பண்ணக்கூடாது? இந்த செடியை பிக்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ அம்மா அவங்கள கூப்பிட்டு போய் பக்கத்தில் கடையில் போய் ஒரு பாக்கெட் பால் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்றாங்க. போமா, எப்போ பார்த்தாலும் என்னை வேலை வாங்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். when you feel good, ஓ நம்ம அம்மா நம்ம கிட்ட கேட்காம யார்கிட்ட கேட்பாங்க, உடனே ஓடி போய் நான் வாங்கிட்டு கொடுப்பேன். ஓகே, ரைட்? ஸோ when I feel good, I won't speak bad. பேசுவோன்னா பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண வேணாம், நான் பேடாக பிஹேவ் பண்ண வேணாம். ஒரு பையன் ஏதாவது ஹெல்ப் கேட்குறான் நம்ம கிட்ட, எனக்கு அந்த கணக்கு கொஞ்சம் புரியலடா, சொல்லிக் கொடுறா, போட போடா நல்லா சொல்லித் தர மாட்டேன்டா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம்.
வெரி வெரி சிம்பிள்டா. இந்த கணக்கு இப்படித்தான் நீ அப்ரோச் பண்ணணும். ஸோ x² + 2x + 3 = 0. இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இப்படி தான் பண்ணணும், புரியுதா அப்படின்னு கேட்டேன்னா ஐயோ உன்னை ஹக் பண்ணிப்போம். தேங்க்யூடா 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 அப்படின்னு சொல்லுவான். மை டியர் சில்ட்ரன், திஸ் இஸ் அ வெரி சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட். இது வந்து நான் நிறைய என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்கிறேன். நான் ஃபீல் குட். ஓகே, இஃப் யூ ஃபீல் குட் மை டியர் சில்ட்ரன், யூ வில் ஸ்பீக் குட், யூ வில் டூ குட். when you speak good, when you do good, only good will happen to you. நீங்கள் நல்லதை எண்ணி நல்லதை பேசி நல்லதை செய்தால் நல்லதே நடக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதையும் நீங்கள் மனசில் பதிய வச்சுக்கோங்க. நான் ஒரு கம் டு தி ஒரு 5 சென்டென்சஸ் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். அப்புறம் சின்ன டெமோ குழந்தைங்களை மேலே வர வச்சு. ஓகே, என்னுடைய இந்த ப்ரோக்ராம் நான் எப்பயுமே எம்பவரிங் சில்ட்ரன் அப்படி தான் சொல்லுவேன் நான். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மந்திர சென்டென்ஸ் என்னன்னா, பிலீவ் யுவர் செல்ஃப். எழுதிக்கோ, பிலீவ் யுவர் செல்ஃப். பிலீவ்னா என்ன? நம்புறது. யாரை நம்புறது? நம்பணும். எங்க அப்பா சொன்னாங்க சார் என்ன நல்லா படின்னு, எங்க மிஸ் சொன்னாங்க சார், என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான் சார், எங்க தாத்தா என்ன நல்லா படினார் சார். நம்ம யாருக்காக படிக்கணும்? டியர் சில்ட்ரன், மை டியர் சில்ட்ரன், ஐ ரெக்வெஸ்ட் யூ, பிலீவ் யுவர் செல்ஃப். உங்களை நீங்கள் நம்புங்கள். நீங்கள் எதுவாக வேண்டுமானாலும் நீங்கள் ஆவீர்கள். நான் எழுதி கொடுக்குறேன். என்ன வேணும் சொல்லுங்க, உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும். முதல்ல சொல்லிட்டேன், திங்க் அண்ட் யூ வில் கெட். ஓகேவா? யூ வில் பிகம். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ, நான் ஒரு நல்ல மனிதனாக வேணும்னு நினைங்க, நல்ல மனுஷனா இருப்பீங்க. நான் ஒரு நல்ல என்ஜினியர் ஆகணும்னு நினைங்க, என்ஜினியர் ஆவீங்க. நான் ஒரு நல்ல டாக்டர் ஆகணும்னு நினைங்க, நீங்க டாக்டர் ஆவீங்க. ஓகே, இது வந்து நான் வேற 3rd person எக்ஸாம்பிள் சொல்லலை. என்னுடைய மை ஓன் சன்ஸ், நான் அவ்வளோ ப்ரௌடாக சொல்லுவேன் அவங்கள பற்றி. ஒண்டர்ஃபுல் சில்ட்ரன். எனக்கு வந்து அவங்கள பற்றி சொல்லும்போதே கண்ணில் தண்ணி வரும். நேற்றுக்கு என்னுடைய குட்டி பையன் MS பண்ணி முடிச்சிருக்கான். ஒரு பேக்கில் இன்டர்னாக போய் December 31 அவனுக்கு அந்த டேர்ம் முடியுது. நேற்றுக்கு எல்லாம் அவனை வெளியே கூட்டிட்டு போய் ஒரு கெட் டுகெதர் டீம் அவுட்டிங்னு பேர் அதுக்கு. அதில் அவனுக்கு எழுதி கொடுத்துருக்காங்க, டியர் அரவிந்த் அவன் பேர். அவனை அருவி ஷார்ட்டாக தான் கூப்பிடுவாங்க. என் பெரிய பையன் பேர் சாந்தலிங்கம், அவனை சாண்டி அப்படி தான் கூப்பிடுவாங்க. என்னுடைய செகண்ட் சைஸ் டாக்டர், மெடிக்கல் டாக்டர், டாக்டர் மருதம், அவனை டாக்டர் மேடி, ஃபாரினில் அப்படி தான் ஷார்ட் பண்ணி கூப்பிடுவாங்க. அவனுக்கு அந்த கொடுத்த அந்த சைட்டேஷன் கிஃப்ட் எல்லாம் அவனுக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்பியிருக்கான். அப்படியே படிச்சு நான் அவனுக்கு கண்ணீரோடு ரிப்ளை பண்ணுறேன். சூப்பர் பட்டு, அவனை நான் பட்டு தான் கூப்பிடுவேன். சூப்பர் பட்டு, ரைட்? சரி, ஒரு பேரண்ட்டுக்கு வந்து திஸ் இஸ் மை ரெக்வஸ்ட் ஆல் தி பேரண்ட்ஸ். நம்ம குழந்தைங்க நல்ல குழந்தைங்கன்றது முதல்ல நம்பணும். பெற்றோர்களாக நம்பணும். யாராவது ஒரு பேர் இல்லைங்க உங்க பையன் அப்படி பண்ணா, உங்க பொண்ணு இப்படி பண்ணா அப்படின்னு சொன்னா, சாரிங்க, கண்டிப்பா பண்ணியிருக்க மாட்டான். அப்படியே பண்ணியிருந்தா நான் அவனை கூப்பிட்டு நான் சரி பண்றேன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு அப்பாவும் சொல்லணும். அதை விட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்த உடனே இல்லை பக்கத்தில் யாராவது சொன்னாங்கிறத வச்சு நம்ம குழந்தைங்களை நம்ம வந்து ரொம்ப மிஸ் ஹேண்டில் பண்ணினோம்னா, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகேவா? அவனுக்கு அப்பா அம்மா கிட்டே நான் போய் உண்மையை சொல்ல முடியலன்னா நான் யார்கிட்ட போய் சொல்லுவேன்? அப்பா அம்மாவே எங்கள் மிஸ்ஸே என்னை நம்பலைன்னா நான் யார் என்னை நம்புவா அப்படின்னு நினச்சான்னா இட் பிகம்ஸ் மோர் நெகட்டிவ். இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான நான் கோயம்புத்தூரில் தமிழ்நாடு போலீஸ் ஆத்தரைஸ் பண்ணின நான் பர்சனல் கவுன்சிலர், சைல்ட் அண்ட் விமன் எம்பவர்மெண்ட் செல்லில் ஐ எம் தி ஒன்லி ஆத்தரைஸ்டு பர்சன். டெய்லி 2-3 கேஸ் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்து. எல்லா குழந்தைங்களும் பார்த்தீங்கன்னா 90% ஆஃப் தி சில்ட்ரன் அவங்க எல்லாம் ஹைலி குவாலிஃபைட் பீப்புள், நல்லா படித்தவங்க. ஏன் அவங்க அப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்கன்னா, இப்போ நான் சொன்னேன் பாருங்க, அதுதான் சார் என்னை வந்து எங்கள் ஃபேமிலியில் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க, சொசைட்டியில் தப்பாக பேசிட்டாங்க, நான் ஏன் சார் நல்லவனாக இருக்கணும்? ஆனால் மை பேரண்ட்ஸ் குழந்தைங்க அப்படி சப்போஸ் சின்ன சின்ன தவறுகள் செய்தால் தப்பே கிடையாது. அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லுங்கள். நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சேர்மனோட ரூமில் இருக்கும்போது சொன்னேன், வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள்லாம் இப்போ அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு. அது இன்னொரு ப்ரோக்ராம் நான் போலீஸோடு சேர்ந்து பண்ணினது. எல்லா ஸ்கூல்ஸுக்கும் போய் நீங்கள் அந்த செல்ஃபோன் நீங்கள் வந்து ஆண்ட்ராய்டு மொபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க. பட் எந்த குழந்தையும் கேட்க மாட்டாங்க, எனக்கு தெரியும். ஓகேவா? அவசியத்துக்கு ஃபோன் வேணும்னா பட்டன் ஃபோன் வாங்கி கொடுங்கன்னு பேரண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம். எந்த பேரண்ட்ஸோடு கேட்பாங்களா? பட்டன் ஃபோனா நீயே வச்சுக்கோ, எனக்கு ஃபோனே வேண்டாம், எனக்கு இருந்தால் எனக்கு ஒரு IG இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் தான் வேணும்.
நாங்கள் போய் கேம்பெயின் பண்ணுறோம் வேண்டாம். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஃபோட்டோவை ஒரு மொபைலில் எடுத்தாச்சுன்னா அது நம்மக்கிட்ட எந்த ப்ரைவசியுமே கிடையாது. மை டியர் சில்ட்ரன், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்மகிட்ட எந்த விதமான ரகசியமும் கிடையாது. நம்மளை பற்றின எல்லாமே இந்த உலகத்தில் கூகுளில் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். நீங்கள் ஒரு தடவை ஒரு ஃபோட்டோ, இப்போ நான் உங்களோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டேன்னா நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோ வச்சு என்ன வேணால் பண்ணலாம் என்னைய. இன்றைக்கி அந்த மாதிரி தான் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு. ஓகே, நான் இப்போ இல்லை 2000 நான் யூஎஸ் போனப்போ என்னுடைய விசிட்டிங் கார்டு அப்போ பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. நான் யாரை பார்த்தாலும் கொடுப்பேன். அப்போ என் கூட ஒருத்தர் வந்தார், டாக்டர் பஞ்சநாதம். இப்போ வந்து அவர் காந்திகிராம் யூனிவர்சிட்டியினுடைய வைஸ் சான்சலர். அப்போ அவர் சிதம்பரம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸர், என்னுடைய டீம் மெம்பர் யூஎஸ் போகும்பொழுது. அவர் தான் சொன்னார், அண்ணா இப்படி வந்து அன்னோன் பர்சனுக்கு கார்டை கொடுக்காதீங்கன்னா. ஏன்னா நாங்கள் வந்து 3 மாதம் யூஎஸில் இருக்கோம். ஓகே, என் கார்டை வாங்கிட்டு என்னுடைய ஃபேமிலி அட்ரஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன வேணால் பண்ணுவாங்க. நிறைய அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. அதனால சொல்லுவாங்க, அன்னோன் பர்சன்ஸ்கிட்ட நீங்கள் வந்து அப்படி உங்களை பற்றி விஷயங்கள்லாம் சொல்லக்கூடாது. ரைட், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த பர்சனல் ட்ரஸ்ட் நமக்கு வரணும்னா பேரண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், நம்ம தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அதை ப்ரொடக்டிவாக சொல்லிக் கொடுக்கணும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ மந்த்ராஸ் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், பிலீவ் யுவர் செல்ஃப். ஏன் நீங்கள் பிலீவ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன்? நம்ம பிலீவ் பண்ணாத என்ன பண்ணுவோம்? குட் சில்ட்ரன், ஃபேண்டாஸ்டிக். அப்புறம் குட் மார்க், அச்சீவ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, குட் ஹியூமன், சூப்பர். ரைட், இப்போ நம்மளை நம்பலைன்னா சூப்பர் ஹியூமன் பீயிங், சூப்பர். டிசிப்ளின் என்னம்மா? கெட் இன்ட்ரெஸ்டிங். மேம் சொல்லுங்க. வெரி குட். ஸோ பிலீவ் பண்ணினீங்கன்னா கெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் எவ்ரிதிங், சூப்பர். ஸோ நீங்க என்ன நினைச்சாலும் அது நடக்கும். ஓகேவா? மற்றவங்க சொல்றதை விட நீங்க உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்தால், இப்போ ஒருத்தர் சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உனக்கு இங்கிலீஷ்லாம் வராதா போடா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ நீங்க நம்புறீங்க, ஐ கேன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். இப்போ 63 வயசு ஒருத்தர், என்னுடைய ஃப்ரெண்டு கோயம்புத்தூர்ல இருக்கார். அவர் வந்து பேசிக்கலி முன்னாடி வந்து பொற்கொள்ளர், அவர் தங்க நகையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். இப்போ ப்ரொஃபஷன் மாத்திட்டார், ஸ்கேஃபோல்டிங் பிஸ்னஸ். நீங்க இந்த கட்டடம் கட்டுறதுக்கெல்லாம் சாரம் கட்டுவாங்க இல்லையா, அந்த சாரம் கட்டக்கூடிய ஒரு 40 பேரை வச்சு வேலை வாங்கிட்டு இருக்கார். 63 வயசு அவருக்கு. ஆனால் அவருக்கு இங்கிலீஷ் பேசணும்னு ஆசை. என்கிட்ட 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கேட்டார். நான் சொன்னேன், அண்ணா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, டெய்லி என்னோட இங்கிலீஷ் பேசுங்க, எப்படி வேணா பேசுங்க, நான் வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பேச வைக்கிறேன். அவர் உடனே ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட கேட்டது, சார் நம்பலாமா அப்படின்னா. என்ன நம்பாதீங்கன்னா யாரை நம்புங்க? உங்களை நம்புங்க. என்ன இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 2 மாதம் ஆச்சு. ரைட், என்கிட்ட இப்பயும் திருக்கடையூர் போயிருக்காரு நேற்றுக்கு. அங்கிருந்து எனக்கு டெய்லி 2 நிமிஷம் பேசணும். சி நமஸ்தே ஜி, ஜி ஐ கேம், எப்படி சொல்றது தெரியல அவருக்கு, அவர் பேசுறாரு. ஐ கேம் திருக்கடையூர் ஜி வித் மை ஒய்ஃப் ஜி. ஓகே, அப்புறம் உடனே நான் ஓகே வெரி ஹாப்பி அண்ணா. ஸோ வேர் டு யூ ஸ்டே? நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் அவருக்கு. அவர் சொல்றாரு, வி ஸ்டே இன் மாயவரம். மாயவரத்தில் தான் தங்கியிருக்காங்க. அப்புறம் நான் கேட்குறேன், ஸோ ஹவு டிட் யூ கோ டு மாயவரம் அப்படின்னு கேட்டேன். ஜி சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் ஜி, ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் டு மாயவரம் ஜி. இங்கிலீஷ் நல்லா இருக்கா? சிம்பிளாக இருக்கா? அர்த்தம் புரியுதா உங்களுக்கு சொல்றது? 63 வயசுக்காரரை நான் 2 மாசத்துல இந்த மாதிரி பேச வச்சிருக்கேன். ஆனால் யார் நம்பணும்? அவர் நம்பணும், நீங்க நம்பணும். நான் சொல்றேன், நீங்களா நல்ல குழந்தைங்க, நல்ல படிப்பீங்க, நல்ல ஹையில் அஸ்வின் சார் சொல்றதெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா கிரேட் ஹைட்ஸ்க்கு நீங்க எல்லாம் போவீங்க, கேரியர் சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன். யார் நம்பணும்? நீங்க நம்பணும். அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், பிலீவ் யுவர் செல்ஃப். ஓகேவா? செகண்ட், பி பாசிட்டிவ். பி பாசிட்டிவ். இடையில 5 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாமா? நான் சென்டென்ஸ் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் டைம் பொறுத்து அது கொஞ்சம் சொல்றேன். செகண்ட் என்ன சொன்ன? பி பாசிட்டிவ். பாசிட்டிவ்னா என்ன? நல்லதே நடக்கும், ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனை. நல்லா படிப்பியா? படிப்பேன். நல்லா விளையாடுவியா? விளையாடுவேன். நல்லா பேசுவியா? பேசுவேன். அம்மா அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவியா? பண்ணுவேன். இதெல்லாம் என்னது? பாசிட்டிவ். ஓகேவா? ரைட்.
இல்லை இல்லை எனக்கு முடியாது, நான் போய் பண்ண முடியுமா, என்ன போய் நீங்கள் டான்ஸ் ஆட சொல்கிறீங்க, அதெல்லாம் அவசியமே கிடையாது. ரைட்டா, நான் ட்ரை பண்ணுறேன் சார், எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க சார். இப்போ மேம் சொல்கிறாங்க, நீ அடுத்த இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் நடக்கும்பொழுது நீ தான் மாஸ்டர் ஆஃப் செரிமனி பண்ணணுன்றாங்க. உடனே நீங்கள் சொல்லணும், எஸ் மிஸ், பண்ணுறேன் மிஸ், எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க மிஸ், எனக்கு கொஞ்சம் எழுதி கொடுங்க மிஸ், எனக்கு நான் எழுதிட்டு வரேன் மிஸ், எனக்கு நீங்கள் வாசிச்சு காமிங்க மிஸ், நான் இங்கே முன்னாடி வந்து நின்று மைக்கை பிடிச்சி பேசுகிறேன் மிஸ். ஓகேவா? பி பாசிட்டிவ். ஓகே ஜனனி, நீங்கள் என்ன படிக்கலாம்னு இருக்கீங்க? இப்போ என்ன ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க? 10th ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே, ஹவு மச் யூ வாண்ட் டு ஸ்கோர்? சரி வேணாம், நீங்கள் அது இப்போ மார்க்கை கேட்டாவே ஜனனிக்கு அப்படியே சார். ஓகே, உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? இல்லை, உங்களுக்கு என்ன என்ன வேணாலும், படிப்பை பற்றி சொல்லலாம், விளையாட்டை பற்றி சொல்லலாம், என்ன பிடிக்கும்? சரி, அகாடமிக்ஸில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னு இருக்கீங்க? வெரி யூபிஎஸ்சி பண்ணணும். ரைட், வெரி குட். யூபிஎஸ்சில் என்ன கலெக்டரா, ஐபிஎஸ்ஸா, ஐஏஎஸ்? ஓகேவா? இப்போ ஜனனி வந்து குட்டிமா வச்சுக்கோ, ஜனனி வந்து இப்போ வந்து ஐஏஎஸ் படிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? என்னுடைய கிளாஸ்மேட்டுடைய பொண்ணு இப்போ தான் ஸ்வேதான்னு சொல்லிட்டு அவள் யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணான். 7 years எடுத்துக்கிட்டா. அவன் கோயம்புத்தூரில் இருக்கா, நானும் அவரும் சேலத்தில் கிளாஸ்மேட்ஸ். கொங்கனாபுரம் சின்ன ஊர், அந்த கிராமத்திலேருந்து அந்த பையன் வந்தான். அந்த பொண்ணு 2 பெண் குழந்தைங்க. பெரிய பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி யூஎஸில் செட்டில் ஆகிட்டா. இந்த பொண்ணு 2வது பொண்ணு. எத்தனை வருஷமாக யூபிஎஸ்சி எழுதுறா? 7 years. இந்த தடவை கிளியர் பண்ணிட்டா. அப்போயும் ஐஏஎஸ் கிடைக்கல அவளுக்கு, ஐஆர்டிஎஸ் கிடைச்சது, இந்தியன் ரயில்வே டெவலப்மெண்ட், அதில் வந்து அவளுக்கு கிடைச்சது. பட் இந்த 24th ஒரு இன்டர்வியூ இருக்குது அவளுக்கு. ஸோ ஐ பிளஸ்டு ஹர். நான் போய் வீட்டுக்கு போய் கட்டி பிடிச்சி ஒரு பெரிய ஷால் எடுத்து போய் அவளுக்கு போத்து, ஏன்னா 7 years நான் அவளை என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். இப்போ கூட ரீசெண்டாக என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான், ரொம்ப டைம் ஆகிட்டே போகுது இளமுருகன், நான் கல்யாணம் பண்ணிடலாம், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறா, ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கிளியர் பண்ணிட்டா. பட் 7 years. ஸோ ஐ வில் மேக் ஜனனி, இப்போ எழுதிக்கோ வீட்டில் போய், ஜனனி ஐஏஎஸ். ஓகேவா? அது எப்படி சொல்லணும்னு சொல்கிறது 3 சென்டென்ஸில். ஃபஸ்ட்டு நல்ல வலது கையை நம்ம இடது பார்பில் வச்சு இந்த ஹார்ட்டில் வச்சு அது சொல்லணும். ஜனனி இப்போ சொல்ல போகிறாங்க, ஐ வாண்ட் டு பி அன் ஐஏஎஸ். ஓகே, நீங்கள் எல்லாருமே சொல்ல போகிறீங்க, நீங்கள் தனித்தனியாக சொல்ல போகிறீங்க. பின்னாடி கிளாஸ் ரூம்ஸில் மிஸ்ஸை வச்சு சொல்கிறேன் நான். இது ஃபஸ்ட்டு மேஜிக் சென்டென்ஸ். ஐ வாண்ட் டு பி IAS, or I want to be a collector, or I want to clear UPSC exam. இது ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட், I must be an IAS. ஓகேவா? இது 2வது. தேர்டு, I will be an IAS. இந்த 3த்துக்கு என்ன சென்டென்ஸ் சொன்ன? மேஜிக் சென்டென்ஸ். ஓகேவா? இது ஏன் இப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்ம சொன்ன பாருங்க, பிலீவ் யுவர் செல்ஃப். நீங்க முதல்ல நினைக்கணும், ஜனனி நினைக்கணும் நான் கலெக்டர் ஆகணும். இது ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், விருப்பத்தை தெரியப்படுத்துதல். செகண்ட் சென்டென்ஸ், கண்டிப்பாக நான் ஐஏஎஸ் ஆகிடுவேன். தேர்ட் சென்டென்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதுறோம், ஸ்கோர் பண்ண முடியல, ப்ரிலிமினரி பாஸ் பண்ணிட்டேன், மெயின் பாஸ் பண்ணிட்டேன், இன்டர்வியூவில் போயிடுச்சு, நான் விட்டுறேன், அப்படி விடக்கூடாது. என்ன ஆனாலும் என்ன ஆவேன், நான் ஐஏஎஸ் ஆகியே தீர்வேன். அதுதான் 3வது. ஓகே, அது காரணம் சொல்லாமல் நாம் சாதித்து காண்பிப்பது. இந்த 3 தான் பண்ண போகிறோம். பண்ணலாமா? இப்போ நம்ம இங்கே வந்துருக்கு. நான் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. ஃபர்ஸ்ட் I want to be IAS. Very good. I must be IAS. Yes. I must be. சொல்லுங்க. I must be IAS. I will be IAS. I will be IAS. Very good clap, man. Hello. ஒரு பேரண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா? அப்படியே இருக்கிற அம்மா இல்லை அப்படியே சிரமப்படாதீங்க. இன்னையிலிருந்து வீட்டுக்கு போன உடனே ஒரு நாளைக்கு மினிமம் 3-5 சொல்ல வைக்கிறீங்க. ஜனனி ஐஏஎஸ் இன்னைக்கே எழுதிக்கிறீங்க. அவன் ஐஏஎஸ் சொன்னாலும் கோயம்புத்தூருக்கு ஸ்வீட் வாங்கி எங்கள் வீட்டுக்கு வராங்க. ஓகேவா? உங்கள் பேர் என்ன சொல்லுங்க? Varshini. கிட்ட வாங்க. வர்ஷினி. எந்த கிளாஸ்? 11th. நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கீங்க? CMA. CMA. ஓகே, குட். ஸோ 3 மேஜிக் சென்டென்ஸ் சொல்லுவாங்க. குட்டிமா சொல்லுங்க. I want to be a CMA. I want to be a CMA. I want to be a CMA.
I must be a CMA. நல்ல அனுபவித்து சொல்லணும். I want to be CMA. ஓகேவா? I want to be a CMA. I want to be a CMA. CMA னா என்னன்னு சொல்லுங்க. Cost and Management Accountant. புரியுதா? Cost and Management Accountant. ஓகே. அது படிக்கக்கூடிய படிப்பு. நான் அதுக்கு பின்னாடி நிறைய சொல்றேன். உங்களுக்கு என்னென்னலாம் சொல்லி கொடுக்கணும் நான் கைட் பண்றேன். பட் முதல்ல சொல்றது எப்படி சொல்லணும்? I want to be. மனதார சொல்லணும். அதனால தான் கை வச்சு சொல்றேன். ஓகேவா? அடுத்து. I must be a CMA. அப்படி கை கொஞ்சம் மேல வைங்க. I must be a CMA. I must be a CMA. Very good. I will become a CMA. I will be a CMA. I'll be a CMA. I will be a CMA. I will be a CMA. மெதுவா ரைட்டா? இப்போ மூணு சென்ஸ் நீங்களே சொல்லுங்க. I want to be a CMA. I must be a CMA. I'll be a CMA. I will be a CMA. I will be a CMA. Good class. சரிப்பா. Sriharini K. Sriharini. Sriharini. What do you want to be? To become an IAS To officer. become an IAS. அப்பா அண்ணா நிறைய கலெக்டருங்க இருக்காங்க, இப்பயே பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஸ்ரீஹரி சொல்லுங்க. I want to become an IAS officer. Good. I will become an IAS officer. I must become. Yes, sir. I must become an IAS officer. I will become an IAS officer. ஸ்ரீஹரி எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க சொல்லும்போது? How you feel? இப்போ சொல்லும்போது இப்போ சொன்னீங்க இல்லையா, சொல்லும்போது நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? Sir, just like a dream becomes true. வெரி குட், அதான் வேணும். தேங்க்யூ. நான் எனக்கு நேரம் இருந்தால் உங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் இப்படி கூப்பிட்டு 6th இருந்து நம்மளால் அப்படி தான் மைண்டில் வச்சுருந்தேன். 6th ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு சொல்லணும், அப்படியே 12th வரலாம். டியர் சில்ட்ரன், நீங்கள் இன்றைக்கி வீட்டுக்கு போன உடனே உங்கள் நோட் புக்கில் நீங்கள் என்ன ஆகணும்னு எழுதிக்கோங்க. பரவாயில்ல, சப்போஸ் அதில் கொஞ்சம் டீவியேஷன்ஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் மாறி போகுது, பரவாயில்ல. இப்போ ஒன்று நினைக்கிறீங்க, ஒரு வருஷம் கழிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்க ஆனதுக்கப்புறம் வேறு மாதிரி நினைக்கிறீங்க, தப்பு இல்லை, ஓகேவா? பட் நினைங்க, அதுதான் என்னோட ரெக்வெஸ்ட். உயர வேண்டும் என்று நினையுங்கள், சாதிக்க வேண்டும் என்று நினையுங்கள், நல்ல குழந்தைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று நினையுங்கள். ரைட்? வீட்டில் போன உடனே நீங்கள் இதே 3 சென்டென்சஸை நீங்கள் தனியாக எழுதிக்கோங்க. அதுக்கு 3 மேஜிக் சென்டென்சஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. இங்கே நெஞ்சில் கை வச்சு சொல்லுங்கன்னு சொன்னது மனப்பூர்வமாக சொல்வது. எப்பயுமே நம்ம நினைக்கிறத விஷுவலைஸ் பண்ணணும், அப்படி மனசில் பார்க்கணும். அதுதான் இப்படி சொல்கிறது. ஓகே. இரண்டாவது சொல்றது, கண்டிப்பாக நான் IAS ஆவேன். மூணாவது, அன்னைக்கு பார்த்து எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, ஏதாவது தலைவலி, ஏதாவது காரணம், மழை பெஞ்சது, இன்டர்வியூக்கு எனக்கு போக முடியல அப்படின்னு காரணம்லாம் சொல்லக்கூடாது. நோ லேம் எக்ஸ்கியூஸ், ஓகேவா? ரெயின் கோட்டை போட்டுட்டு நீச்சல் அடிச்சுட்டாவது இன்டர்வியூவில் போய் சக்ஸஸ் பண்ணணும். அப்போ சொல்லக்கூடாது எனக்கு இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் டஃபாக இருந்தது, அந்த இன்டர்வியூ பண்ணினவனே சரியில்லை அப்படின்னு காரணம் சொல்லக்கூடாது. என்ன நடந்தாலும் என்ன ஆவேன்? IAS ஆவேன். அந்த மூணாவதாக சொல்ல ஐ வில் பிகம் அன் IAS அப்படின்னு சொல்றது அஷ்யூரன்ஸ், உறுதி. ஓகே. இது ரொம்ப பல வருடங்களாக டிசைன் பண்ணி நான் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள். நீங்கள் வீட்டில் போய் பண்ணுங்க, உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட செஞ்சு காமிங்க, நீங்களே கண்ணாடி முன்னாடி நின்று சொல்லி பாருங்க. யூ வில் கெயின் கான்ஃபிடென்ஸ். ஓகே. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் அதுவாகவே மாறின மாதிரியான உணர்வு உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே. கடைசியாக, திஸ் ஏஜ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் மை டியர் சில்ட்ரன். திஸ் ஏஜ் நீங்கள் 11 இயர்ஸாக இருக்கலாம், 17 இயர்ஸாக இருக்கலாம், மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. டீனேஜ். திஸ் லைஃப் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த வாழ்க்கை மிகவும் முக்கியமானது. ஸ்டூடெண்ட் லைஃப். ஓகே. டுடே இஸ் யுவர் டே. இந்த நாள் உங்களுடைய நாள். ஓகே. திஸ் மொமெண்ட் இஸ் யுவர் மொமெண்ட். இந்த நொடி உங்கள் நொடி. இது மிஸ் பண்ணீங்கன்னா then you miss forever in your life, right? This thought is this thought. இப்போ நீங்க சொன்னீங்க பாருங்க ஒவ்வொருத்தரும், அதுதான் உங்களுடைய தாட். என்ன நீங்க இப்ப நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்களுடைய எண்ணங்கள். This act is your act. இப்போ நீங்க என்ன செய்யறீங்களோ அதுதான் உங்களுடைய செயல். இந்த உலகம் உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது. மகிழ்ச்சியாக இருங்கள். வாழ்க்கையில் நீங்கள் அடையக்கூடிய லட்சியங்கள் அனைத்தும் உங்களிடம் நீங்கள் பெறக்கூடிய தூரத்தில் இருக்கிறது. எந்த தளர்வும் வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். உற்சாகமாக இருங்கள், அன்போடு இருங்கள், நல்ல குழந்தைகளாக இருங்கள், நல்ல மாணவர்களாக இருங்கள். பெற்றோருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் நீங்கள் உண்மையிலேயே பணிவுள்ள குழந்தைகளாக இருந்தால் இந்த வானம் உங்கள் வசப்படும். God bless you, my dear children. Thank very profusely the management and the principal for giving me this nice opportunity.
All the best. God bless you. வாழ்க வளமுடன். Thank you for believing in our potential, sir. Your presence has made a profound impact on our lives, challenging us to rethink our limitations and push beyond our boundaries. Your message of hope, resilience, and determination will resonate deeply within us and inspiring us to strive for excellence. Today, we are talking about something crucial for our future: career guidance. Exactly. Choosing the right career path can be overwhelming. That's where our amazing principal and teachers comes in. So, why is career guidance so important? Well, it helps us to explore our passion, identify strengths, and make informed decisions about our future. It's like having a roadmap to success. That's right. And who guides us better than our principal and teachers? They know us the best. Absolutely. They help us discover our interests, develop skills, and build confidence. They provide valuable advice, share real-world experience, and connect with resources. It's personalized guidance. Not to mention, they help us navigate career options, internships, and scholarships. It's a game changer. So, how can we make the most of career guidance? Ask questions, seek feedback, and attend guidance sessions. Now, let's hear from our chief guest, Mr. Ashwin sir, on effective career planning strategies.